Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor A. Sitaramaravu Garu, President of today's function. Chief guest, Professor R. Limbadri, Chairman, AP State Council of Higher Education. Guest of honors, Professor G. Haragopal Garu, Professor G. Chakrapani Garu, Registrar A.V.N. Reddy, and our retired faculty, Professor Ramaya, Professor Venkaya Garu, Rajshekar Reddy, Venkataya, Sudarshan, our well-wishers, Sudarshan Garu, Balram Garu. Heads of the branch, all the heads of the branches, faculty members, adjunct professors, executives of the service associations, and the guests we have joined through online from COL, SEMCA, NAC, IGNU, and other sister organizations, ODL organizations, and media friends. I welcome you all for this book release function. As part of SICA Quality Assurance Series, on the advice of the University Vice Chancellor, the Center for Internal Quality Assurance, we have contacted Professor V.S. Prasad Garu, and he agreed to contribute his contents of the book, and he is agreed to be the author of the book. For that, the SICA is very thankful and grateful to you, sir. Now, presentation of book is Sridevi. I request Dr. Sridevi to present a bouquet to the president of today's function. Anita to the chief guest, Professor Limbadri Garu. Sridevi to Professor V.S. Prasad. Anita to Haragopal. Our Director Academic, Professor Chakrapani, sir. Okay. Dear friends, today is the United Nations Public Services Day. In this regard, my greetings to you all. SICA, Center for Internal Quality Assurance, we have called Quality Assurance Cell since 2001, when Professor Prasad Garu was the Vice Chancellor. He established one cell in grade, Quality Assurance Cell. Later, UGC recommended same into as Center for Internal Quality Assurance Cell, and they have given some guidelines. As per their guidelines, the functions of SICA is to publish quality assurance lecture series materials, quality assurance books, and to conduct and organize lectures about the quality improvement practices of various divisions of the university. Apart from this, the SICA is engaged in accreditation process also, university accreditation policy also. Now, coming to the introduction of the guests, all are our well-wishers. I can say in simple words, Professor V.S. Prasad Garu, the author of the book, is our Peddannaya Manaki. Atlage mana chief guest Limbadri Garu manaki aapta mitrulu. Alage Haragopal Garu manaki మేనమామ లాంటి వాళ్ళు. ఎందుకంటే మనకంటే ఎక్కువ కూడా మన యూనివర్సిటీ గురించి దీని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు అన్ని తెలిసిన వ్యక్తి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా ఆయనకి ప్రతిదీ తెలిసే ఉంటది. ఆ విధంగా ఇంకా ఎక్కువ టైం నేను తీసుకోదలుచుకోలేదు. Now I request President of today's function, Professor Sitaramaravu Garu, to conduct the proceedings of book release function.
సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈనాటి సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మా మిత్రుడు ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారు, చైర్మన్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, మా గౌరవ ఉపాధ్యాయులు టీచర్స్ ప్రొఫెసర్ హరిగోపాల్ గారు, ఈ పుస్తకావిష్కరణ సభ మనం ఏదైతే నిర్వహించుకుంటున్నామో పుస్తక రచయిత ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు, our beloved డైరెక్టర్ అకాడమిక్ ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి, సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ముఖ్యంగా ఫార్మల్ కొలీగ్స్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ who worked for this university in various positions, especially ప్రొఫెసర్ వెంకయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ రామయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, మా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో పనిచేసి సీనియర్ టీచర్స్, రిటైర్ అయినటువంటి టీచర్స్ ప్రొఫెసర్ బలరాం, సుదర్శన్, ప్రొఫెసర్ నరేంద్రబాబు, మేడం వనమాల మేడం, ఆల్వేస్ కమ్స్ టు అవర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అవర్ గ్రేట్ వెల్ విషర్. అదేవిధంగా సభలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకేతర మిత్రులు అందరికీ మరొకసారి నమస్కారం, స్వాగతం. ఆయన మా డైరెక్టర్ సికా ప్రొఫెసర్ మన్సూర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత చెప్పడం జరిగింది. దాని కంటిన్యూషన్లో సికా చేస్తున్న పనుల్లో భాగంగా ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సిరీస్ కింద మేము చాలా లెక్చర్ సిరీస్ కండక్ట్ చేసినాం. దాంట్లో ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు మొట్టమొదటి లెక్చర్ ఇవ్వడమే కాకుండా he has contributed a lot for the not only conceptualizing and understanding the concept of quality, and also how best it can be assured and implemented in the open university system like us. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు ఇది రెండవ పుస్తకం. అంతకు ముందు మేము 2018లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా, రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సైడర్ అనే పుస్తకాన్ని కూడా మేము ప్రచురించినాం. దీనికి కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది. ఈ పుస్తకానికి పరిచయం రాసినటువంటి ప్రొఫెసర్ ఆశా కన్నరే కాకుండా ఇతర ప్రముఖ అకాడమిషియన్స్ అయినటువంటి జాన్ డేనియల్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పుస్తకాన్ని ప్రశంసించి వారు దీని మీద చాలా సదభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. దాని కంటిన్యూషన్లోనే ఇప్పుడు రెండో పుస్తకం మేము ప్రచురించబోతా ఉన్నాం. ఈ పుస్తకం గురించి అయితే ప్రముఖంగా ముగ్గురు మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే నేను అన్ని చదివిన వ్యాసాలు, నాకు కూడా మాట్లాడాలన్నది కానీ సందర్భం కాదని. ఎందుకంటే మా చక్రపాణి మాట్లాడతాడు, సారు మాట్లాడతాడు, తర్వాత రచయిత ఎలాగో స్పందిస్తాడు. కాబట్టి మళ్ళీ అందులోకి పోతే అందులో నుంచి బయటికి రావడం కొంచెం కష్టం, చాలా ఉంటుంది మాట్లాడేది. కాబట్టి ఆ విషయాల్లోకి నేను పోకుండానే దీని పూర్వరంగాన్ని కొంచెం వివరంగా చెప్తాను. ఏమిటి అంటే, నాకు ఒక రకంగా యూనివర్సిటీలో పనిచేయడం అనేది
చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఎందుకన్నా కాకతీయ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ కావాలని చాలా కోరిక ఉండేది. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ను, గోల్డ్ మెడలిస్టును, 37 ఏళ్ళు అక్కడ పనిచేసిన, అక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్ కావాలి అని ఒక కోరిక, ఆశ బాగా ఉండేది. కానీ తలకిందలై ఎవరో చూసినారు, కన్నతల్లి కంటే పెంచుకున్న తల్లి దగ్గరికి వచ్చింది. ఎట్లా అంటే నేను కూడా అక్కడ మా SDLCలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా, జాయింట్ డైరెక్టర్ కూడా పనిచేసింది. మురళి సార్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత కూడా అట్లా ఆ రకంగా ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కొంత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సరే, గవర్నమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా అక్కడ ఇవ్వడం ఇష్టం లేక కావచ్చు, ఇక్కడ ఇచ్చింది. కానీ అది వేరే విషయం అనుకోండి. అయినప్పటికీ కూడా నాకు ఇక్కడికి వచ్చినాక ఇదే చాలా బాగా అనిపించి, రియల్లీ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ with this, not only with this university and also with distance education and other the experience. That was my experience of 2 terms. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇంకో 1 year. కాబట్టి ఆ రకంగా నాకు మంచి జరిగింది, చాలా నేర్చుకున్నా అని చాలా సగర్వంగా మీ అందరి ముందు చెప్తా ఉన్నా. ఇంకొక గర్వకారణం ఏమిటంటే యూనివర్సిటీకి నేను కావడం అనేది, ఈ యూనివర్సిటీకి మా సబ్జెక్ట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదువుకున్న అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు కావచ్చు, 3 తరాల వాళ్ళు ఈ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ అయింది. ఒకళ్ళు ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారు, వారికి డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ ప్రసాద్ సార్ డైరెక్ట్ స్టూడెంట్ నేను. కాబట్టి 3 తరాల కంటిన్యూటీ అనేది ఒక హిస్టారికల్ అకాడమిక్ కంటిన్యూటీ అనుకోవచ్చు. పాలన కావచ్చు, అకాడమిక్ వ్యవహారం కావచ్చు, ఆ కంటిన్యూటీ ఉన్నది. ఆ కంటిన్యూటీలో భాగంగా నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకొని, చాలా విషయాల్ని నిజంగా అనుభవించి చాలా ఆనందంగా ఈ అనుభవం అనేది నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్, సంతృప్తినిచ్చింది అన్న విషయాన్ని కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నా. అయితే అదొక్కటే కాదు, ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ సారు వారు తమ అకాడమిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యారియర్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని నేను వచ్చిన టైం సార్ ఇక్కడ ఉండడం అనేది నా అదృష్టం. అదొక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే సార్ రాగానే సార్ ఇంటికి పోయి నమస్కారం పెట్టి సారు ఆశీర్వాదం తీసుకొని, సార్ మీ దగ్గరికి ఎప్పటికి ఇట్లే వస్తే మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తా, మీరు ఏమనుకోవద్దు, మీ సర్వీసెస్ కానీ, మీ సలహా కానీ, సూచనలు కానీ నాలాంటి వానికి, మీ విద్యార్థిని కాబట్టి నాకు చాలా అవసరం. లేకపోతే ఇక్కడ వ్యవహారం నడపడం కూడా మీలాంటి వాళ్ళ సపోర్ట్ అవసరం. అంటే సారు చాలా దయతోటి, నిష్కల్మషంగా, స్వచ్ఛందంగా వారు ప్రతి విషయంలో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ చాలా చనువుతోటి, సార్ ఇద్దరితోటే నేను ఎక్కువ చనువు తీసుకుంటాను. కాబట్టి ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు ఇచ్చి నాకు ఈ వ్యవస్థను నడిపించడంలో చాలా సహాయ సహకారం చేయడంలో సార్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. కాబట్టి నాకు అదొక గొప్ప అనుభవం వచ్చింది. దాని గురించి కూడా చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నా. ఒక రకంగా ప్రసాద్ సారు నాకు మా యూనివర్సిటీకి కూడా ఫ్రెండ్, ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్. కాబట్టి వారి అనుభవ సారాన్ని, వారి జీవితం నాలాగనే మామూలు గ్రామీణ ప్రాంత నేపథ్యం నుండి చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఇంత దూరం వచ్చి ఇన్ని జీవితంలో ఇంత అచీవ్మెంట్ చేసి చాలా విద్యారంగానికి, విద్యారంగంలో ఉన్నటువంటి పరిపాలనా వ్యవహారాన్ని కూడా చాలా గొప్ప సేవ చేసిండ్రు. అంతేకాకుండా ఈ యూనివర్సిటీ ముందుకు పోవడానికి మన ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం రాసిన పరిచయంలోనే చాలా గొప్ప పరిచయం అది. దాంట్లో కూడా చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇదే సిన్సియారిటీ ఆఫ్ ది పర్పస్ అనేది చాలా ముఖ్యం సార్పది. ఆ కమిట్మెంట్ తోటి చాలా ముందుకు వచ్చి ఒక దాదాపు మోర్ దాన్ 50 years, దాదాపు 60 years అనుకోవచ్చు. ఇటు ముఖ్యంగా
మన ఓపెన్ అండ్ డిస్టాంట్ ఎడ్యుకేషన్లో రామరెడ్డి సారు పెట్టినటువంటి అన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో అటు ఇగ్నోలో, ఇటు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో, అటు NACలో కూడా పనిచేసిన ఘనత వారికి గౌరవం, అనుభవం ఉన్నది. కాబట్టి వారి రచన కానీ, వారి సూచనలు కానీ, వారి అనుభవం కానీ మనకు ఒక్కళ్ళకే ఇప్పుడు కాదు, భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ఈ అనుభవం, ఈ సూచనలు అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడం కూడా బాగుండదేమోనని అనుకుంటూ మనకు ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారిని, ఈనాటి ప్రధాన ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి లింబాద్రి గారిని ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. కొంచెం దగ్గర బాగా ప్యాక్ చేసేది. సార్ అవును. Thank you very much, Professor Limbadri garu. Now I request our chief guest and recently I request him to give his message or address. గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు రాసినటువంటి ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఇన్ ఇండియా, రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనే పుస్తకావిష్కరణ సభలో ఉన్నటువంటి అతిథులు, పెద్దలు ప్రొఫెసర్ రఘుగోపాల్ గారు, సభాధ్యక్షులు ఈ విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు, పుస్తక రచయిత గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు, అట్లాగే ఈ విశ్వవిద్యాలయ అకాడమిక్ డైరెక్టర్, ఫార్మర్ టీఎస్పీఎస్సీ చైర్పర్సన్ ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి గారు, ఈ సమావేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది పెద్దలు, రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్, ప్రెజెంట్ ప్రొఫెసర్స్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. ఈ మీటింగ్ లో మాట్లాడటం, ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణకు ముఖ్య అతిథిగా రావడం అనేటువంటిది నా జీవితంలో అత్యంత సంతోషకరమైనటువంటిది, గౌరవకరమైన బాధ్యత. ఈ సమావేశంలో పాల్గొనటమే బాగుంటుంది అనుకున్నా, పాల్గొనటం కాదు, దానికి ముఖ్య అతిథిగా రావటం అనేటువంటి నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒకటి, అసలు మీటింగ్ 11:15 కంటే అందరూ 11:45కే వచ్చారు. నాకు అది ఆశ్చర్యం అంటే దట్ షోస్ ద డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్, ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు. అది మేమే ఉంటే 11:30కి 11:35 అట్లా నాగుతా ఉండేది. అందరూ అసలు నేను అనుకున్నాను, నేను సార్ల కంటే కొంచెం ముందు వద్దామని,
నేను వస్తే నేను అక్షరకి హరగోపాల్ సార్ అన్నాడు, విఎస్ ప్రసాద్ సార్ అన్నాడు. నేను అనుకున్నా 11:45 కల్లా పోదాం, ఎట్లా హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళ ముందు రాకపోవచ్చు అనుకున్నా. కానీ అప్పటికల్లా అంటే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. నేను రావటమే కాదు, చాలా మంది మేము అక్కడ లోపల మాట్లాడుకుంటుంటే సోదరుడు చక్రపాణి గారు చెప్తున్నారు, మనం పోకముందే అసలు టైం కంటే ముందే అందరు హాల్ ఫిల్ అయిందట. అంటే అలాంటి గౌరవం, అలాంటి కమిట్మెంట్, అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇలాంటి వ్యక్తులను చూస్తే మనకు కలుగుతుంది అని అనిపించు. రెండవది ఏంటంటే, చిన్నప్పటి నుంచి నేను 8th 9th క్లాస్ నుండి ఈ రోజు వరకు ఎవరి ఉపన్యాసాల విని ప్రభావితమైనమో, ఎవరి ఉపన్యాసాలైతే ఎంత వర్షం వచ్చినా తడిసి అక్కడే కూర్చొని విన్నామో, అలాంటి హరగోపాల్ గారు, నేను బాగా గౌరవించే ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు ఇద్దరున్న వేదికకు నేను ముఖ్య అతిథిగా నేను ఫస్ట్ టైం ఉంటున్నా అనుకుంటున్నా. కాబట్టి నాకు చాలా చాలా ఆనందం అనిపించింది. పుస్తకం చదవడం, పుస్తకం మీటింగ్లో పోవడం గొప్ప విషయం కాదనుకున్నా, కానీ ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులతో చాలా ప్రభావితమైంది. నాకు ఎప్పుడు హరగోపాల్ సార్ స్టైల్ చిన్నప్పుడు చూసేవాడిని. అనేక సందర్భంలో మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సెక్రటరేట్ ముందు పుస్తకాలు ఇవ్వాలి, స్కాలర్షిప్లు పెంచాలి అనే ధర్నాలకు వచ్చినప్పుడు సార్ లాంటి వాళ్ళు మీటింగ్ ఒకటి ఉండేది. జనరల్ గా ఈ స్కూల్స్ కాలేజెస్ రీఓపెనింగ్ అంతా జూన్ జూలైలో ఉంటుండే. కరెక్ట్, డెఫినెట్ గా వర్షం సాయంత్రం ఎక్కువ కొంచెమైనా వచ్చేది. అలాంటి అన్ని అనుభవాలు అన్ని నెమరు వేసుకున్నప్పుడు మాకు అనిపించేది, సార్ ఎప్పుడన్నా మా కాలేజ్ డేస్ లో చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చినప్పుడు, ఈవెన్ మొన్న హేమా మేడం సార్ కూడా నేను రిజిస్ట్రార్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి చాలా ఎండలు కొడుతున్నటువంటి టైంలో కూడా ఇద్దరు వచ్చి 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఉన్నారు. అంటే ఇవన్నీ మమ్మల్ని బాగా ప్రభావితం చేసేటి. వాళ్ళ స్టైల్ కూడా నచ్చేది. హాఫ్ షర్ట్, చేతిలో ఒక పుస్తకము. ఇది హరగోపాల్ గారు ఏమిటి, ఒక పుస్తకం చేతిలో ఉంటుంది, మంచి హాఫ్ షర్ట్ వేసుకొని సింపుల్ గా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి కల్చర్ బాగా నచ్చేది. నేను నిజానికి అంటే సందర్భం కాదు కావచ్చు, ఒక్క నిమిషం చెప్పాలి వాళ్ళ ప్రభావం. నేను పిహెచ్డి చేస్తా సార్ దగ్గర, కానీ హిమాయత్ నగర్ లో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు హరగోపాల్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను. నేను అప్పుడు మన ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ముఖ్యం ఉండేవాళ్ళు. ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళి ఇట్లా చేద్దామని అంటే నాకు సరే అది కొంచెం టెక్నికల్ గా రకరకాల రీత్యా సాధ్యపడలే, బట్ ఒక సలహా సూచన ఉండే. అట్లా అనేక అంశాలతో ఇన్నేళ్ళ అనుబంధం ఒకటి ఉండే. అంతేకాకుండా వాళ్ళ పట్ల ఇంకో అతిపెద్ద గౌరవం ఏంటంటే, ఏ ప్రభుత్వాలున్నా ఎలాంటి పరిస్థితులున్నా ప్రజల పక్షాన్నే నిలబడాలి, ప్రజల పక్షాన మాటలు లేని మనుషుల తరఫున మాట్లాడాలనేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో అన్నిత్యం హక్కుల మనిషిగా గుర్తింపబడ్డటువంటి హరగోపాల్ గారి గురించి హరగోపాల్ గారు ఈ మీటింగ్లో ఉండటం నాకు చాలా ఆనందం. రెండవది ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు, ఆయన డైరెక్ట్ గురువు నాకు. నేను ఎక్కడన్నా మీటింగ్లో క్లిష్టమైన మీటింగ్లు ఇప్పటికీ మాట్లాడాలన్నా కూడా నేను ప్రసాద్ సార్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాను. సార్ నేను ఒక మీటింగ్లో ఉన్నది, లేకపోతే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లోకి విషయాలు ఉన్నాయి, నేను ఎట్లా చూడాలా, ఎట్లా చూస్తే బాగుంటుంది అని. వీరిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే, ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ను, ఒక సామాజిక పర్స్పెక్టివ్ను, ఒక పీపుల్స్ పర్స్పెక్టివ్ను, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను కనెక్ట్ చేసేటువంటి స్వభావం వాళ్ళు. అంటే మనం చాలా మంది లెక్చరర్ గా ఉంటాము, చాలా మంది వైస్ ఛాన్సలర్స్ గా ఉంటారు, చైర్మన్లు కూడా ఉంటారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను పబ్లిక్ సెంటర్ గా, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పీపుల్ కు సర్వీస్ చేసే విధంగా ఎట్లా ఉండాలనేటువంటి విషయం మీద విద్యార్థిని కేంద్రంగా చేసుకొని కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను కేంద్రంగా చేసుకొని కానీ ఎట్లా ఆలోచించవచ్చు, ఎలాంటి నిర్ణయాలు విత్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ లో చూసుకోవచ్చు, ప్రసాద్ గారి గురించి నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. ప్రసాద్ గారు ఎక్కడ చేసినా ఏం డిస్టర్బ్ లేకున్నా ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తాడని చూస్తాను నేను. ఒక ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉన్న స్పేస్ ఏందో చూస్తాడు, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్పేస్ నుంచి మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా చూస్తాడు. లేదా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ గోల్స్, అది యూజీసీ కానివ్వండి, అది స్టేట్ కౌన్సిల్స్ కానివ్వండి, యూనివర్సిటీ కానీ, ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ గోల్స్ ను రియలైజ్ చేయటంలో, పబ్లిక్ రీచ్ చేయటంలో మనం ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో పనిచేయచ్చు అనేటువంటిది కూడా చాలా గొప్పగా నేను ప్రసాద్ గారి గురించి నేర్చుకున్నా. ప్రసాద్ గారు ఇచ్చేటువంటి సూచనలు, గైడెన్స్ నా పర్స్పెక్టివ్ను మార్చింది. నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీచర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా డౌట్స్ వచ్చేది. అసలు ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు ఇండియాలో ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్కి అసలు సంబంధం లేదు కదా, అసలు ఇది ఏమి లింకు,
మనం ఇక్కడ మేము అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్స్ పుస్తకం చదువుతున్నాం అని నా కొలీగ్స్ అందరితో అడిగేవాడిని, మా పార్థసారథి గారిని, వాళ్ళని వీళ్ళని, నా సీనియర్స్ అడిగేవాడిని. అసలు ఎవరు చెప్పినా నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ ఒక రోజు ఎకడమిక్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో సార్ లెక్చర్కి వెళ్ళిన, అక్కడ నా డౌట్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. ఓహో, ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ లో ఏది ఉన్నది, మనం చదివేది ఏది ఉంది, ప్రాక్టీస్ ఈ సోషల్ సిస్టమ్ లో, ఇండియన్ కల్చర్ లో ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయం. అట్లా ఒక పర్స్పెక్టివ్ ను అర్థం చేసుకోవడానికి బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి వ్యక్తులు ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు. కాబట్టి వారి పుస్తకము, వారి వ్యాసము 99% నేను చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను. అది ఎప్పుడు వచ్చినా, ఎక్కడ వచ్చినా ఆర్టికల్ రూపంలో నాకు కనిపిస్తే నేను చదవకుండా ఉండేటువంటి సందర్భం నాకైతే ఇంతవరకు గుర్తుకు లేదు. నేను చూసినంటే డెఫినెట్ గా అంత గౌరవము, అంత నిబద్ధత, ఆయన పట్ల నాకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్ గా చూస్తాను నేను ప్రసాద్ గారిని. ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక టీచరు అని అనుకోను. ఈజ్ లైక్ ఒక ఫాదర్లీ ఫిగర్. ఏదైనా చాలా సున్నితంగా, చాలా చక్కగా, ఓపికతో టైం ఇచ్చి తీసుకొని చెప్పేటువంటి స్వభావం. వారి పుస్తకావిష్కరణకు నేను రావటం అనేటువంటిది నాకు చాలా చాలా గౌరవంగా, గర్వంగా కూడా ఉన్నది. ప్రసాద్ సార్ గురించి ఒకసారి ఇదే ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకో తెలియదు కానీ హరగోపాల్ సార్ చెప్తుండే కుటుంబ నేపథ్యాల గురించి. ఎట్లా అంటే హరగోపాల్ సార్ కుటుంబ నేపథ్యం, ప్రసాద్ సార్ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఏదో చెప్తుండే. నేను నిన్న చూస్తే నాకు అర్థమైంది, పుస్తకాన్ని చూసిన తర్వాత కూడా ఏంటంటే ప్రసాద్ సార్ కుటుంబ నేపథ్యం కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషన్. తెలంగాణ గురించి మాట్లాడినా, భారతదేశం గురించి మాట్లాడినా, ఈ సమాజంలో మార్పు రావాలని చాలా మంది కోరుకుంటే, మార్పు ఒక మంచి మౌలికమైన మార్గాన్ని ఎంచుకొని జరిగినటువంటి అతి గొప్ప పోరాటం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్న తండ్రి యొక్క ముద్దు బిడ్డ విఎస్ ప్రసాద్ గారు. కాబట్టి ఒక తెలంగాణ సాయుధ చాలా మంది మనం పుస్తకాలలో చదివి ఉంటాం, తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మనం మాట్లాడుకుని ఉంటాం. కానీ ఒక తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని జీవితకాలం కమ్యూనిస్టుగా బతికినటువంటి వాసిరెడ్డి వెంకట కృష్ణయ్య గారి, అట్లాగే బంగారమ్మ గారి ముద్దుల ఏకైక కొడుకు ప్రొఫెసర్ శివలింగ ప్రసాద్ గారు, వాసిరెడ్డి శివలింగ ప్రసాద్. ఆ నేపథ్యం కూడా నాకెందుకు ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది. అంటే ఒక కుటుంబ నేపథ్యము ఎట్లా మోల్డ్ చేస్తుంది మనుషులు. డెఫినెట్ గా మనం వచ్చేటువంటి మనకున్న కల్చరు, మనం ఇంట్లో మాట్లాడుకునే భాష, మనం ఇంట్లో వ్యవహరించే తీరు అంతా కూడా మన వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించడంలో పనిచేస్తుంది. ఆ నేపథ్యంలో, ఆ మధ్యలో, ఆ చిన్న పల్లెటూరులో, స్కూల్ లేని ఊర్లో, పక్కూర్లో పోయి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకొని, ఖమ్మం వచ్చి డిగ్రీ కాలేజీలో చదువుకొని, బైపీసీలో మనకు సూట్ అయితే లేదు, మేమంతా ఆపాపత అనిపించింది. నేను కూడా ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ చదువుకున్నా, నా వల్ల కాదని అర్థమైంది. మేము మళ్ళీ బిఏకి వెళ్ళిపోయినా, బిఏకి వెళ్ళేందుకు ఇది అయిపోయింది. నేను మెడిసిన్ రాద్దామని హైదరాబాద్ అక్కడ వచ్చినా నాకు అర్థమైపోయింది ఇది మనతో అయ్యేటట్లేదు అని. అంటే ఒక లైఫ్ కు, రియల్ లైఫ్ కు చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే పుస్తకం చూస్తుంటేనే చాలా మంచిగా అనిపించింది. అట్లాగే వారు డెఫినెట్ గా ఆ నేపథ్యం, మేడం గారు కానీ, వాళ్ళ పిల్లలు కానీ, వాళ్ళందరి కూడా సహకారం ఉంటుంది. కాబట్టి వారు చాలా మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని, ఒక రోల్ మోడల్, ఒక యూనివర్సిటీలో టీచర్ రోల్ మోడల్ ఎట్లా ఉండాలని అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ లాగా ఉండాలి, రోల్ మోడల్ ఎట్లా ఉండాలి అని అంటే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ లాగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్ మనకే కాదు. ఇప్పుడు మన మీద ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే, మనలో ఎంతమంది ప్రేరణ పొందినము మనందరికీ తెలుసు. చాలా మంది రియల్ గా ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి వాళ్ళు నేను ఇలా చెప్పగలుగుతున్నా, మీరు చెప్పలేకపోవచ్చు. నాకంటే ఎక్కువ కూడా మీరు ఆ అనుభవము, అనుభూతి ఉండొచ్చు. నాకు ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఒక నిమిషం చెప్తున్నా, బాగుంది. మనం ఉన్న బాధ్యత ఏంటంటే, ఇలాంటి వ్యక్తిత్వాలు, ఇలాంటి రోల్ మోడల్ టీచర్స్ అవసరం ఈ సమాజానికి అనేటువంటిది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందించే బాధ్యత మనకి. అందుకే ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ సభ దోహదపడుతున్నాను. ఈ పుస్తకావిష్కరణ సభ, ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు ఏం చెప్పాలంటే, నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బిల్డ్ చేయడంలో కానీ మనకు అట్లా ఉపయోగపడాలనేటువంటిది నాకు అనిపిస్తుంది. తప్పకుండా
నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే ఇది గొప్ప జర్నీ. విఎస్ ప్రసాద్ గారి జర్నీ కూడా 1943లో వారు జన్మిస్తే ఇవాళ 2023లో మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఒక 80 ఏళ్ల జర్నీ. అసలు ఎక్కడ చూస్తాం మనం నిన్ననే తెలంగాణ దశాబ్దోత్సవ గారు మాట్లాడుతున్నాం. అసలు 80 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని, అంటే 80 ఏళ్ల ప్రసాద్ సార్ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే 80 ఏళ్ల తెలంగాణ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. 80 ఏళ్ల ప్రసాద్ సార్ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటం అంటే 80 ఏళ్ల విద్యా వ్యవస్థ యొక్క తీరుతెన్నుల్ని అర్థం చేసుకోవటం అని నేను అనుకుంటాను. వారు పాఠశాల లేని ఊర్లో పుట్టి పక్కూర్లో చదువుకొని ఖమ్మంలో ఉన్నటువంటి BJNR కాలేజీలో డిగ్రీ చేసి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో MA చదువుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఆ ఇద్దరు ఇప్పుడు ఎట్లయితే పక్క పక్కన కూర్చున్నారో అప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరు క్లాస్మేట్స్ అనే విషయం తెలిసింది. అంటే ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది. ఒక క్లాస్మేట్స్ ఎంత గొప్పగా ఇంత దూరం ప్రయాణం చేయగలరు, ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించాలా, ఎంత చక్కటి విలువలు కలిగి ఉన్నారు, ఎంత అన్యోన్యమైనటువంటి బంధాన్ని కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు. అంతకంటే గొప్పగా ఒక సామాజిక నిబద్ధతను కలిగి, ఒక ప్రజల మార్పును, ప్రజల బాగును కోరుకోవాలని జీవితాంతం చాలా మంది మధ్యలో వదిలేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకరికి 10 వస్తే 10 వదిలేస్తాం, లేకపోతే ఇంకేదన్నా హోదాలు వస్తే మర్చిపోతాం, లేదా డబ్బులు వస్తే మర్చిపోతాం, లేదా కష్టం వస్తే ఆ కష్టానికి ఇదంతా నాకెందుకు, మనం వెసుంటోళ్ళం అంటే మనకేం జరగకపోతే దేవునైనా తిట్టే బాపతి. కాబట్టి ఈ విలువలు మనకు పట్టలేదు, కట్టి విలువలను కూడా వదిలేసే బాపతి. కానీ ఇవన్నీ ప్రభావితం చేయలే. వాళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక దేశాలలో గొప్ప గొప్ప ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినారు. ఈ దేశ నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థల్ని తయారు చేయటంలో, పిల్లలకు పాఠ్య పుస్తకాలు రాయటంలో, IAS-లకు పాఠాలు చెప్పే బాధ్యతలు చేశారు. ఇప్పటికీ ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడ చలనం లేకుండా అదే విలువలు, అదే నిబద్ధత, అదే కార్యదక్షత, అదే ప్రయత్నం నిరంతరం చేయటం. వాళ్ళు చేయటమే కాదు, హరగోపాల్ సార్ అయితే హేమ మేడం కూడా తీసుకొని పోతాడు. ఎవరు మీటింగ్ పెట్టినా మేడం కూడా చాలా గొప్పది పాపం. అంత ఓపికలో ఈ వయసులో చాలా మంది రారు. అరే నువ్వు పోవచ్చు కదా అంటారు. ఎప్పుడన్నా మేము మావిడని అడిగిన అనుకోండి, మీరు పోండి సరిపోయారు, నేను ఎందుకు అంటారు. కానీ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అనిపిస్తుంది అంటే ఆ కలెక్టివ్గా ఫ్యామిలీగా ఆ కన్సర్న్ ఉండటం సమాజం పట్ల అవి లేవు. ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం, ఈ సందర్భం మనతో పాటు భవిష్యత్ జనరేషన్స్ కి అది అందివ్వాలి. ఈ హిస్టరీ అనేటువంటిది తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థకి డెఫినెట్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 80 ఏళ్ల జీవిత కాలపు విఎస్ ప్రసాద్ గారి పుస్తకం అనేటువంటిది. వారి పుస్తకం అంతా కూడా చాలా ఒక పరిమితమైనటువంటి అంశంలో ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి విషయం మీద, ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కే నేను బాగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన అని ప్రసాద్ సార్ అనుకుంటున్నాను. కాదు, అంతకంటే గొప్ప విశాలమైనటువంటి సమాజానికి వారు మహోన్నతమైనటువంటి కృషి చేశారు. ఓపెన్ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది వారు చేసింది నా అర్థమైన మేరకంటే ఉద్యోగ రీత్యా చేసింది సార్. ఉద్యోగం అందులో ఎక్కువ ఉండే. యాక్చువల్గా నాకు అర్థమైంది అందులో కూడా చేసింది యాక్చువల్గా నాకు గుర్తున్న 20 ఏళ్ళు డిస్టెన్సెస్ చేశారు, 16 ఏళ్ళు రెగ్యులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేసింది. మీరు MA పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆదిలాబాద్లో డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ చేశారు. అట్లాగే వరంగల్లో KCM కాలేజీలో చేశారు, CKM కాలేజీలో చేశారు. అట్లాగే వరంగల్లో కాకతీయ యూనివర్సిటీ చేసింది, అట్లాగే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేసింది. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళంతా కూడా ఒక రెగ్యులర్ మోడు అనుకుంటున్నటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పనిచేశారు. అది యాక్చువల్గా ఆ కుటుంబ నేపథ్యం అయిన తర్వాత, ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, అట్లాగే నేను ఒకటి కూడా అనుకున్నా ఏంటంటే అలా మిత్రుల సహచర ప్రభావం ఉండి ఉంటుంది. ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మిత్రులు, అది హరగోపాల్ గారు లాంటి వాళ్ళు క్లాస్మేట్స్, అలాంటి ఇంకా నాకు తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు. అట్లాగే ఆదిలాబాద్లో పనిచేసేటప్పుడు వారికి అనేక మంది సహచరులు, అందులో ఒకరు మనం అందరము గౌరవించుకునే తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త అని చెప్పి జయశంకర్ గారు వారికి సహచరు. ఆదిలాబాద్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో వాళ్ళిద్దరు పనిచేస్తారు. వాళ్ళ ఇద్దరు కలిసి CKM కాలేజీలో పనిచేస్తారు. ఆ ఇద్దరు కలిసి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తారు. అట్లాగే హరగోపాల్ సారు, ప్రసాద్ సార్ కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తారు. వాళ్ళు పనిచేసినటువంటి టైం కాకతీయ
కాకతీయ యూనివర్సిటీలో పనిచేసినటువంటి టైం కూడా చాలా గొప్పది. మా అందరికీ ఎంఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదువుకోవాలంటే వీళ్ళు రాసిన కాకతీయ యూనివర్సిటీలో వచ్చినటువంటి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పుస్తకాలు, సీతారామరావు కూడా సార్ కూడా దాంట్లో బాధ్యులే. ఆ పుస్తకాలు చదువుకొని మేము అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి, ఆ పుస్తకాలు చదువుకొని మేము పరీక్షలు రాసుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక గొప్ప. అంటే నేను ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, వీళ్ళు ఎక్కడ పనిచేసినా ఇన్స్టిట్యూషనల్ పర్పస్ కోసం పనిచేసేవారు. సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్ ఏదైతే అన్నారో వాళ్ళు అక్కడ కాకతీయ యూనివర్సిటీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ దేశంలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్కడున్నది అంటే కాకతీయ యూనివర్సిటీలోనే చెప్పవాలి. అంటే ఎందుకున్నది కాకతీయ యూనివర్సిటీలో? ఉస్మానియాలో ఎందుకు లేదు? లేదా నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఎందుకు లేదు? లేదా మనకంటే ముందు బాగా ముందు స్టార్ట్ అయినటువంటి నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకు లేదు? అంటే ఈ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ పర్పస్తో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు లేరు. కాబట్టి హరగోపాల్ గారు ఉన్నారు, ఈఎస్ ప్రసాద్ సార్ లాంటి ఉన్నారు, సీతారామరావు సార్ ఉన్నాడు, బలరామన్ సార్ ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. కాబట్టి జెమ్స్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పుస్తకాలు వేయగలిగారు. అది ఎంత మంచిగా అనిపించిందంటే, సార్ ఒక దగ్గర రాశాడు, మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి విషయం మీద రాసేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే, కాకతీయ మోడల్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైఫ్. మన లైఫ్ ఏం లైఫ్ అనేది, వాట్ ఈజ్ యువర్ మోడల్? మై మోడల్ ఈజ్ ఏ కాకతీయ మోడల్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైఫ్. అంత ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటుండు విఎస్ ప్రసాద్ గారు. అక్కడ ఒక కాకతీయ మోడల్ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. టీచర్లు ఇట్లా ఉండాలి, పాఠాలు ఇట్లా రాయాలి, ప్రజల పట్ల ఇంత నిబద్ధత ఉండాలి. అసలు అలాంటి కల్చర్ ఇప్పుడు రావాల్సినటువంటి అవసరం చాలా చాలా ఉంది. ఆ కాకతీయ మోడల్ ఆఫ్ అకాడమిక్ లైఫ్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్ షుడ్ అడాప్ట్. మనం చెప్పే పాఠంలో, మనం రాసే పాఠంలో, మనం మాట్లాడే భాషలో, మనం చూపించే నిబద్ధతలో, మన డిసిప్లిన్లో అది కాదు. అలాంటి మోడల్స్ అనేటువంటి పెద్ద గ్యాప్. వాళ్ళందరికీ ఒక బాధ ఉన్నది. ఇప్పుడు హరగోపాల్ సార్ను మాట్లాడించిన, ఏమయ్యా మీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్లా అయిపోయింది. కొన్నిసార్లు అన్నాను నాతో, అసలు మిమ్మల్ని చూసి తిట్టాలనో బాధపడాలని అర్థమవుతలేదు అనుకున్నారు అని. అంటే మా మీద ప్రేమతో తిట్టాలనిపిస్తలేదు, తిట్టాలనతో మరి బాధపడాలన్నా ఏం చేయాలా అని అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బాధ డిక్లైన్ అయిపోతుంటే బాధ అనిపిస్తుంది. ఎవరి మీద కోపం లేదు, ఒక ఆనందం ఉంటుంది. చక్రపాణి లాంటి వాళ్ళు టీఎస్పీఎస్ చైర్పర్సన్ అయితే హరగోపాల్ సారు, విఎస్ ప్రసాద్ సారు అందరు అరే బాగా చేసుకోండి, మేమంతా నీ వెనక ఉన్నాం, నీ కరికులం డెవలప్ చేస్తాం. లింబాద్రి లాంటి వాడు చైర్మన్ అయితే నీ వెనక ఉన్నాం, నాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ అంతా ఇస్తాం. మావాడు అక్కడ ఉన్నాడు, మా లాంటి మేము తయారు చేసిన వాడని వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు పాపం, కానీ మంచి పిల్లవాడు కూడా ఉన్నాడు అని ఒక చిన్న ఆశ వాళ్ళకు ఉన్నది. అట్లా సంతోషపడేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి ఇప్పుడు అలాంటి మోడల్స్ మనం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఆ కల్చర్ను డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనేటువంటిది నా ఉద్దేశం. అంతేకాకుండా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పొజిషన్స్ కూడా సార్ చాలా పొజిషన్ చేశారు. చిన్న పొజిషన్ పెద్ద పొజిషన్ తేడా కనిపించలేదు నాకు. లెక్చరర్స్ గా పనిచేసిన తర్వాత కూడా, ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా కోర్స్ రైటర్ నుంచి, కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ నుంచి, డీన్ నుంచి, రెక్టార్ నుంచి వైస్ ఛాన్సలర్ వరకు. ఇంతకుముందు మన వీసీ గారు చెప్పినట్టు ఇగ్నోలో చేశాడు, న్యాక్ డైరెక్టర్గా చేశారు. ఇవన్నిట్లో కూడా వాళ్ళ తపన ఒకటి కనిపించింది. ఇవాళ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ సంస్థ ఇంటర్నల్ క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ సెల్, దట్ ఈస్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ అవర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు. అసలు ఎవరికైనా మనకు అలాంటి అంటే ఒక బెంచ్ మార్క్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయాలి. ఒక క్వాలిటీ రావాలంటే క్వాలిటీ చాలా మంది మాట్లాడతాం. ఎవ్రీవేర్ వి స్పీక్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ఎవ్రీవేర్ వి స్పీక్ అబౌట్ యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్, అఫోర్డబిలిటీ టు ఎడ్యుకేషన్. ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆల్సో స్పీక్స్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఎనీ ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. కానీ దాన్ని రియలైజ్ చేయడానికి ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఎలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటి ఐ లర్న్ మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు. మనం ఒక చిన్న విషయాలు కావచ్చు, చిన్న సెల్ కావచ్చు, అలాంటి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. చేయకపోతే మనము ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ను నడపడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి కల్చరు, అలాంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు లాంటి వాళ్ళు
మనకు ఇవ్వగలిగారు. నిజంగా వారు ఈ పదవులన్నీ చేయటం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా సింపుల్గా ఎంత బాగా చెప్పాడంటే, మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఈ పుస్తకం రాసిన తర్వాత లాస్ట్ దాంట్లో ఒక మాట చెప్తుంటాడు సార్. నేను అది త్రీ వర్డ్స్ లో చెప్పిండు. అది పర్పస్ ఆఫ్ సరేమన్నారు మీరు, సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్. సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్ అనేటువంటిది మొత్తం ఒక క్యారియర్ బిల్డింగ్ లో అసలు మొత్తం విఎస్ ప్రసాద్ గారికి గొప్ప పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్ ఉండేవి. విఎస్ ప్రసాద్ లాంటి వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది చాలా నాకు బాగా నచ్చినటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏంటంటే, ఆయనకు ఇన్స్టిట్యూషనల్ కమిట్మెంట్ ఎట్లయితుందో, ఇన్స్టిట్యూషనల్ కమిట్మెంట్ లో సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకొరకు పనిచేయాలి, ఎవరి కోసం పనిచేయాలి, ఏ పద్ధతిలో పనిచేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి దానికోసం ఒక 3 పదాల్లో మొత్తం తనకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని చేస్తారు. అదే క్రమంలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలా అంటే సార్ కూడా రాసుకున్నారు దాంట్లో, ఒంటరి అంటే ఒక్క కొడుకు కాబట్టి కొంచెం చాలా భయం భక్తులు కూడా ఉండేది. వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ చాలా క్లియర్. అన్నిట్లో పోయి కొంచెం ముందుకు పోవాలంటే భయం. అది ఒక పక్క ఉంటూనే ఇంకో లోపల ఒక గొప్ప గొప్ప కమిట్మెంట్ ఏముందంటే, అవసరమైతే ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకునే స్వభావం మనుషులు. ఎవరి కొరకు? ప్రజల కొరకు. ఎవరి కొరకు? ప్రజల కోసం పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకు. ఒక సందర్భంలో నాకు ఒక సమస్య వచ్చింది. ఒక ఆయన సస్పెండ్ చేయబడ్డాడు, ఏదో మనుషుల గురించి మాట్లాడారు. ఆ ఇన్క్వైరీ కమిషన్కి ఎవరు వేయాలంటే చాలా మంది ప్రొఫెసర్లు అయితే ఎవరికి ముందుకు రాదు. ఎట్లనో నా ద్వారా డైరెక్ట్ కాదు కానీ ఎవరి ద్వారానో సార్ కూడా అది రీచ్ అయితే సార్ యాక్సెప్ట్ చేసి, మేము నార్మల్గా అన్ని విషయాలు ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీస్ అకాడమిక్స్ మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్ లో నేను మాట్లాడినప్పుడు చాలా ఫర్మ్గా ఆ డిసిషన్ తీసుకొని, సార్కున్న అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్, సార్కున్న ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, రూల్స్ పట్ల యాక్ట్ పట్ల వాళ్ళు చాలా నిశ్చితంగా చదువుతారు. ఎక్కడ ప్రజలకు ఉపయోగపడే అంశం దొరుకుతుందో మనం చూసాం. శంకరన్ లాంటి గొప్ప ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రాజ్యాంగంలో ఏది దొరికితే ఆ రూల్ చేసి ఈ ప్రభుత్వాల నుంచి ప్రజలకు పని చేయించవచ్చు. అలాంటి పనులు ఎవరు చేయలేదు. భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాల్ని భారత ప్రజలకు జీవోలుగా ఇచ్చి వాళ్ళ చేతిలో ఆయుధం పెట్టిన ఘనత ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారు. ఎస్సీల కోసం అన్ని జీవోలు ఇచ్చినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దేశంలో లేడనుకుంటా, హరగోపాల్ సార్ తెలుసు. అట్లా మన ప్రసాద్ సార్ కూడా ఆ విషయంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒక చక్కటి రిపోర్ట్ ఇవ్వటం వల్ల ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ఉద్యోగం వచ్చారు. ఆ డిసిషన్స్ కు చాలా మంది భయపడతాం, మనం బ్లేమ్ అవుతామో, మనల్ని ఎవడు ప్రతిపక్షాలు ఏమంటాయో. ఇప్పుడున్నటువంటి పొలిటికల్ సిస్టంలో పార్టీలే ప్రభుత్వాలే కాదు, దురదృష్టం ఏంటంటే సంఘాలు కూడా బెదిరిస్తాయి, మనుషులు కూడా ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తారు. ఇలాంటి టైంలో సారు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవటం రియల్గా నాకైతే చాలా దండం పెట్టాలనిపించింది సార్. నేను అనలేదు, ఎప్పుడు నాకు సందర్భం రాలే చెప్తున్నాను. అంటే ఒక పక్కకు సార్ రాసుకున్నాడు, ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు నాకు తెలిసి, నేను ఎందుకంటే ఒకటే కొడుకు కాబట్టి అట్లా పెరగటం వల్ల అనుకున్నాడు. కానీ ఆ లోపల భావన ఏదైతున్నదో, ఆ సామాజిక నిబద్ధత ఏదైతుందో అది తనని ఎప్పుడు బలంగా పెట్టింది. ఆయన రాసుకున్న దాంట్లో ఇంకొక మోడల్ చెప్పాడు, నా మోడల్ రామ్ మోడల్ అని. అంటే నేను అనుకున్నా ఇది ఇప్పుడు అంతా రామాయణం, రాముడి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇది ఏం రాముడు, అసలు ఇదేం రామ్ మోడల్, సార్కి అసలు ఏముందని నేను చూస్తే ప్రస్తుతం జి రామరెడ్డి అండ్ రామ్ తాక్వాలే ఇన్స్టిట్యూషనల్ బిల్డింగ్లలో, ముఖ్యంగా ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ సిస్టమ్, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ లెర్నింగ్ డెవలప్ చేయడంలో అనేక మందితో పనిచేశాడు. బిఎన్ కౌల్ లాంటి వాళ్ళందరితో చేసిన వాళ్ళ సహచరులు ఉన్న వీళ్ళిద్దరిని రోల్ మోడల్ గా పెట్టుకొని, అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ విషయం అంటే, మనం పనిచేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకు ఒక మోడల్స్ ఉండాలి. ఒక మోడల్ ఏదైనా ఉంటే ఆ మోడల్ కొంచెం మనం మనసులో పెట్టుకొని పనిచేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మోడల్ తీసుకొని మనం ఏమో చేస్తామని కాదు, కానీ
అలాంటి మోడల్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం సారు ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా డిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ రాసినటువంటి పుస్తకాలను ప్రచురించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అనేక విషయాల మీద సార్ రాస్తా ఉన్నారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్కి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలలో సార్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వచ్చారు. ప్రసాద్ అండ్ ప్రసాద్ పుస్తకం పేరే ప్రసాద్ అండ్ ప్రసాద్ అంట. అందులో యాక్చువల్గా మా సత్యనారాయణ సార్ కూడా ఉన్నాడు, కానీ అది ఎందుకు అది పుస్తకం పేరు ప్రసాద్ అండ్ ప్రసాద్ అని. అయితే సారు మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ థింకర్స్ లో ఇన్ని ఉద్యమాలు వచ్చినాయి, ఇది ఐఏఎస్ వాళ్ళు చదువుకునే పుస్తకం, అన్ని చోట్ల మాకైతే అందరికీ అదే పుస్తకం చదువుతాం, ఒక సోషల్ ఫిలాసఫీ పర్ఫెక్ట్ గా లేదని అనిపించింది. మేము అనుకున్నప్పుడు సార్ అట్లా అంబేద్కర్ సంబంధించినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది. తక్షణమే సార్ రాశాడు, అది పబ్లిష్ అయింది అన్ని పుస్తకాలలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్స్ లో. అంటే మనం ఇప్పటికీ జనరేషన్స్ లో ఒక గొప్ప బలహీనత గ్యాప్ ఏముందంటే, కొందరు రాస్తారు, ముఖ్యంగా చక్రపాణి లాంటి వాళ్ళు బాగా రాస్తారు, కానీ చాలా మంది మేము రాస్తలేము. ఇప్పుడు ఇన్ని పుస్తకాలు సారు ఏం ఎక్స్పెక్టివ్ రాస్తున్నాడు? నేను పైసలు వస్తాయా? ఏం రావు. ఆ పని బహుశా ఏదన్నా ఒక ట్యూటోరియల్కి చెప్తే, లేకపోతే ఇంకెవడన్నా మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళకి చేస్తే డబ్బులు బాగా వస్తుండొచ్చు. కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ఈ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, వాళ్ళు బాగుపడేటట్టు చేయాలి. ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వృధా పోవద్దు. ఈ ప్రయత్నం ఏంటంటే 80 ఏళ్ల ప్రయాణం అనేటువంటిది మన అందరికీ ఇంకా భవిష్యత్తులో 100 ఏళ్ల వరకు అది అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రికార్డ్ చేయబడ్డటువంటి పుస్తకం. దీని నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి లేకపోతే ఇంకేదో పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కాదు. ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర రికార్డ్ కాలేకపోతే కష్టమవుతుందనే ఉద్దేశంతో సార్ చాలా కష్టపడి ఇలాంటి పుస్తకాలు రాశారు. నేను కొంచెం ఎక్కడ చెప్తున్నట్టున్నా ఎక్కువ చెప్పండి కాబట్టి అందరి అయితే ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదువుకుంటారు. ఎట్లాగో వాళ్ళకి సందర్భం వచ్చినప్పుడు లేదా అవసరం వచ్చినప్పుడు చదువుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనం అందరం కూడా ఒకసారి మన కోసం చదువుతాం, ఒకసారి మన అవసరానికి కోసం చదివేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సార్ రాసినటువంటి విషయాల పట్ల నాకు ఎందుకు బాగా అనిపిస్తుందంటే, అంబేద్కర్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు చేసిన మెమోరియల్ లెక్చర్ కూడా అంబేద్కర్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో చెప్పాడు. అంబేద్కర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ థింకర్ గా ఇచ్చినప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటూ చెప్పాడు. బుద్ధిజానికి సంబంధించినటువంటి కొటేషన్స్ వాడతాడు. అంబేద్కర్కే కాదు, ఈ భారతదేశంలోనే ఎడ్యుకేషన్ ను ప్రజాస్వామీకరించాలనేటువంటి ఒక గొప్ప థింకర్ జాన్ డూబే లాంటి విషయాలను ఎప్పుడు ప్రసాద్ సార్ తన రాస్తున్నటువంటి వ్యాసాలలో లేదా కొటేషన్స్ గా తీసుకున్నటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి మనందరికీ ఇన్స్పిరేషన్స్ గా ఉంటాయని, ఉండాలని, డెఫినెట్ గా ఇలాంటి కల్చరు, ఇలాంటి మోడల్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి అందించాలని. లాస్ట్ లో సారు ఒక మాట చెప్పిండు పుస్తకంలో ఏంటంటే, వాట్ యూ థింక్ యు బికమ్, వాట్ యూ ఫీల్ యు అట్రాక్ట్, వాట్ యూ ఇమాజిన్ యూ క్రియేట్. ఇలాంటి బుద్ధ నుంచి తీసుకొని నువ్వేది ఆలోచిస్తే అది అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సార్ డెఫినెట్ గా మనం కూడా అలాంటి ఒక మంచి ఆలోచన దారివైపు ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ, ఈరోజు యాక్చువల్గా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు. అదేంటంటే మీరు ఇన్విటేషన్స్ లో కూడా ఉన్నది, యునైటెడ్ నేషన్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే అని చెప్తారు. ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే జూన్ 23న ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. సరిగ్గా ఆ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే సెలబ్రేషన్ కు ఉన్నటువంటి పర్పస్ ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు జీవించినటువంటి పర్పస్ సేమ్ అని నేను భావిస్తున్నా. ఎగ్జాక్ట్లీ అది మీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేటువంటి దాన్ని ఎట్లా రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఆ సర్వీస్ అనేటువంటిది సొసైటీ డెవలప్మెంట్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది, పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఎట్లా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాల్ని నేను ఇంకా డీటెయిల్ చెప్పాను. కరెక్ట్ గా నేను అది ఆ యుఎన్ జూన్ 23
ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే సెలబ్రేషన్ తీసుకున్న టైటిల్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి వీరి వ్యక్తిత్వానికి సరిపోయింది. కరెక్ట్ అదే రోజు పెట్టడం అనేటువంటిది కూడా మీరు యాదృచ్ఛికమో కావాలనో తెలియదు, కానీ చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి సందర్భం అని నేను భావిస్తూ ఈ చక్కటి మీటింగ్కి నన్ను చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళటం నిజంగా మరోసారి నేను చాలా ఆనందంగా, చాలా గర్వంగా, నా జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి సందర్భంగా భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఓపికతో విన్న మీ అందరికి కూడా మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు. United Nations Public Service Day, not Public Servants Day. What about our Public Service Day? Public Service Day. కాబట్టి ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ డే నాడు ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరించుకోవడం, ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ అనే పర్పస్ ఎలాంటి వ్యక్తులు సూట్ అయ్యారు అనే దానికి ఒక ఉదాహరణగా సారు వ్యక్తిత్వం, చాలా చేసిన సేవ దృష్టం, దాంట్లో ముఖ్యంగా నిర్మాతకు నాగరిక ఎక్కువ దృష్టం ఉండడం. ఇద్దరు సార్ డైరెక్ట్ శిష్యులం కాబట్టి సారు రాసిన పుస్తకానికి ఆవిష్కర్తగా ఆయన దృష్టం. సారు రాసిన పుస్తకాల ప్రచురించడమే కాకుండా ప్రజలకు వీటి ప్రిపేర్స్ రాయడం అని నాకు ఈ రెండు అదృష్టాలు మాకే వచ్చినాయి. సార్ మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరికి రాలేదు కావచ్చు, ఇక రావు కాబట్టి రియలీ ఇట్ ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ అండ్ మెమరబుల్ డే. This great opportunity to us. Now I request our beloved teacher, Professor Anupam, to give his message. సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు గారు, ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన ప్రొఫెసర్ నిమాద్రి గారు, మాకు చిరకాల స్నేహితుడు ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు, పుస్తక రచయిత, నాకు కూడా చాలా సన్నిహితమైన నేను గౌరవించే స్నేహితుడు చక్రపాణి గారు, సభలో చాలా మంది డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్ ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు చెప్తూ, ఈ మధ్యన మా ఇద్దరు మన్మరాళ్ళు బొమ్మలతో ఒక ఆట ఆడుతున్నారు. సో నాకు కాస్త ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఏం ఆట ఆడుతున్నారు అంటే కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్, ఇది వాళ్ళ ఆట. కొంచెం ఐ వాజ్ అమ్యూజ్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆట ఎట్లా ఆడుతున్నారు అని మా మన్మరాలను అడిగాను, హౌ డు డిఫైన్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అన్నది ఏమిటంటే హౌ మచ్ దే నో అబౌట్ ఈచ్ అదర్ డిఫైన్ ది ఫ్రెండ్షిప్. ఒకరి గురించి ఇంకొకరికి ఎంత తెలుసు అనే దాన్ని బట్టి స్నేహం అనేది నిర్వచించబడుతుంది అన్నప్పుడు ఆమె డెఫినేషన్ ప్రకారము నాది ప్రసాద్ గారిది బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్. ఎందుకంటే దాదాపు బహుశా జూన్ నెలలోని 1964లో మేము స్నేహితులం అయ్యాం. దాదాపు మా స్నేహము షష్టిపూర్ 60 ఆ స్నేహము అలాగే కొనసాగుతుంది. మేమిద్దరము పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా బహుశా ఈ మధ్యన 1-2 నెలలు ఆయన ఆరోగ్యం బాలేక, నాకు కాస్త ఆరోగ్యం బాలేక
కలలేదు కానీ ప్రసాద్ గారు 1-2 వారాలు కలవకపోతేనే కొద్దిగా లోటుగా కనిపిస్తుంటుంది. ప్రసాద్ గురించి లింబాద్రి గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. నిజం కూడా ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ రాయాలని చాలా కాలంగా నాకు కూడా చాలా బలంగా ఇంత అనుభవం విద్యారంగంలో, విద్యా సంస్థల నిర్వహణలో, తర్వాత ఈజ్ ఆల్సో ఏ కీన్ అబ్జర్వర్, అంతలా కాకుండా చాలా అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నవాడు కనుక అనుభవాన్ని రాస్తే సమాజానికి, విద్యా వ్యవస్థకి ఉపయోగంగా ఉంటుంది అనే ప్రసాద్తో అప్పుడప్పుడు నేను అంటూనే ఉన్నాను, మీరు రాయాలి. మార్క్స్ ఒక మాట అంటాడు, యాక్షన్ ఈజ్ ది అకాంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఆచరణ జ్ఞానం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. జ్ఞానం నుంచి అంటే అనుభవం నుంచి వచ్చేది నిజమైన జ్ఞానం. ఇక మిగతా జ్ఞానం అంతా ఆలోచన రావడము, తర్వాత ఫిలసాఫికల్ గా ఆలోచన చేయడం, అంత గ్రీక్ ఫిలాసఫీ చదివితే భావాల మీద భావాలు వస్తుంటాయి. కానీ ఆచరణ లేని భావానికి ఒక భావంగా, ఒక ఐడియాగా అది కొనసాగొచ్చు, కానీ దాని విలువ చాలా తక్కువ. కానీ జీవిత ఆచరణలో నుంచి, అనుభవంలో నుంచి వచ్చే జ్ఞానానికి చాలా విలువ ఉంటుంది. ఈ పుస్తకము చదివినప్పుడు నాకు ఆ మార్క్స్ కొట్టేసిన గుర్తుంది. ఆయన జీవితంలో ఆచరించినటువంటి అనుభవం ఏదైతుందో దాన్ని సీతారామరావు గారు ఆ సారాన్ని తాను కొన్ని వ్యాసాల ద్వారా మళ్ళీ సమాజానికి, విద్యావంతులకి, ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ముఖ్యంగా ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ఉన్న ఆ సిస్టంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పుస్తకం చదివితే ఏం చేయవచ్చు, ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయగలము. ప్రసాద్ గారికి ఉండే ఒక విలక్షణమైన, లేదా ఆయనకు ఉండేటువంటి ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఏమిటంటే ఒక లార్జర్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే ఒక వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక వ్యాసంలో రాశాడు, ఎక్స్టర్నల్ ఛాలెంజెస్, ఇంటర్నల్ దాని రెస్పాన్స్, దానికి రెసిలియన్స్. సమాజం చాలా మారింది, 75 ఏళ్ళలో చాలా మారింది. ఇప్పుడు మనం చాలా క్రిటికల్ టైమ్స్లో ఉన్నాం. విద్యా వ్యవస్థ అయితే చాలా క్రిటికల్ టైమ్స్లో, అలాంటి వాళ్ళకైతే చాలా ఆందోళనగా ఉంది. ఎట్లా అసలు మా మన్మరాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళ షార్ప్నెస్, వాళ్ళ ఎబిలిటీ, కానీ సమాజంలో బయట పరిస్థితి, వీళ్ళు ఎట్లా తట్టుకుంటారు ఈ సమాజాన్ని, సమాజం వీళ్ళని అడ్జస్ట్ చేయగలదా అనే ఆందోళన ఉన్నప్పుడు విద్యా వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కానీ, ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఈ వస్తున్న ఛాలెంజెస్ని తట్టుకోగలదా, ఎట్లా తట్టుకోవాలి అనేటువంటి విషయం ఏదైతే తన అనుభవం ద్వారా తాను ఈ విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి, ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి గారు ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం చేయించినప్పుడు ఆయన చాలా ప్రయత్నం చేశాడు. మొత్తం పుస్తకంలో ఆ సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్ అంటే పుస్తకంలో ఎందుకు రాశారు అనడానికి ఆయన నిరంతరంగా చెప్తుంది ఏమిటంటే, నా అనుభవం కానీ, లేదా మేము చూసిన వ్యవస్థ కానీ ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందా, కాస్త ఉపయోగపడి వాళ్ళు నిర్వహించే సందర్భంలో మరింత సమర్థవంతంగా వ్యవస్థను నిర్వహించగలరా, నిర్వహించడానికి ఇది దోహదపడగలదా. సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పస్, సిన్సియారిటీ ఆఫ్ పర్పసే కాదు, క్లారిటీ ఆఫ్ పర్పస్. సాధారణంగా సమాజంలో నా అనుభవంలో అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది పవర్ అంటే డామినెన్స్, హైరార్కీ, అథారిటేరియనిజం, మనుషుల మీద డామినేట్ చేయడం, ఇది అనుకుంటారు. 90% IAS ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ స్పాయిల్డ్ బికాస్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ పర్పస్ ఆఫ్ పవర్. మా శంకరం గారు చూసి అందుకనే అంత హ్యూమనిస్ట్గా 35 ఏళ్ళు IAS నుండి హ్యూమనిస్ట్గా, హ్యూమెన్గా ఎప్పుడు మాట్లాడిన ఒక ఫ్రాగ్రెన్స్. ఈ అధికారం అనే దానికి ఒక సామాజిక లక్ష్యం ఉంటుంది. ఆ సామాజిక లక్ష్యం ఏంటంటే సమాజాన్ని ఎంత మనం మార్చగలిగితే అంత మార్చాలి. ఒక అన్యాయమైన సమాజంలో, అసమ సమాజంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మనము ఎంతవరకు ఈ అసమానతను కానీ, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్యాయాన్ని కానీ మనం తగ్గించగలం. మనం ఏం పెద్ద రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చి సమాజం మారుతుందని నేనైతే అనుకోలేదు. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు మేము రెవల్యూషన్ అట్లా వస్తుందని అనుకుంటారు. somebody said if revolutions can be predicted, they can be avoided. వాళ్ళు ఊహించగలిగితే వాడు అవాయిడ్ చేస్తారు, అవి ఊహించకుండా వస్తాయి, అది వేరు. కానీ మనము చూస్తున్న సమాజంలో
ప్రసాద్ గారు ఒక 30-40 ఏళ్ళు విద్యా వ్యవస్థలో ఉంది. సీకేఎం కాలేజ్ అంటే అది సాధారణమైన కాలేజ్ కాదు, అది చాలా డిఫికల్ట్ కాలేజ్. జయశంకర్ గారు దాన్ని మేనేజ్ చేసిన పద్ధతి, ఐడియాలజికల్ పోలరైజేషన్ కళాశాలలు, నిజానికి అక్కడ కూడా దాన్ని తట్టుకొని. కాకతీయ యూనివర్సిటీ మేము చదువు చెప్పే కాలంలో అది ఛాలెంజింగ్ యూనివర్సిటీ, అది సాధారణ యూనివర్సిటీ కాదు అప్పుడు పరిస్థితులు. ఆ అనుభవం ఆయనకు ఉంది, సీకేఎం కాలేజ్ అనుభవం ఉంది. తర్వాత ఆయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాడు, తర్వాత ఆయన ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి వచ్చాడు. ప్రసాద్ గారికి నాకు తేడా, ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో తప్పకుండా కొంత అవకాశం ఉంటుంది సమాజానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. రామరెడ్డి గారు నన్ను కూడా చాలా సందర్భాలు అడిగాడు, ముఖ్యంగా ఇగ్నోర్ అయిన తర్వాత. ఒకరోజు ఐ వాంట్ ఏ రివార్డ్ ఫ్రమ్ యూ అంటే గురుదక్షిణ లాగా. ఏం చేయాలి సార్ అన్నారు. ఇద్దరం మేము కూర్చొని డిన్నర్ చేస్తున్నాం. నువ్వు ఇగ్నోకి వచ్చి సోషల్ సైన్స్ స్కూల్ బిల్డ్ చేయమన్నారు. నేను అన్నాను, సార్ నాకు ఈ ఢిల్లీ రావాలని లేదు, నేను ఢిల్లీ హిల్స్లో కొంతకాలం పనిచేశాను, నాకు ఢిల్లీ రావాలని. అంటే ఆయన ఒకసారి ఒక మాట అన్నాడు, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ యువర్ విజిబిలిటీ విల్ బి 10 times more దాన్ యువర్ విజిబిలిటీ ఇన్ హైదరాబాద్. నన్ను విజిబిలిటీ కంటే కూడా కష్టం సార్ ఇక్కడ పనిచేయడం. తర్వాత నాకెందుకో ఈ టీచింగ్ లేకుండా, ప్రసాద్ కూడా ఈజ్ వెరీ గుడ్ టీచర్, కానీ ఆ టీచింగ్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం అంటే ఇక్కడ కూడా కొంత అవకాశాలు మనకు సమాజానికి డెఫినెట్లీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నవాళ్ళు సమాజానికి ఫార్మల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవకాశం. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఆన్ దట్. మొదట మాకేమన్నా సార్కి ఐడియా వచ్చినప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ క్రిటికల్ ఆఫ్ ఐడియా. ఆయనకు ఓ క్రిటిక్ కావాలని ఉండేది. ఆయన ఏం చెప్పాలంటే టెక్నాలజీ పెరుగుతున్నది, అవకాశాలు కూడా చాలా తగ్గుతున్నవి, విద్య యొక్క డిమాండ్ పెరుగుతున్నది, ఫార్మల్ సిస్టమ్ కెనాట్ మీట్, కనుక టెక్నాలజీకి పెరుగుతున్న డిమాండ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ నెసరీ అని సార్ చెప్పేవాడు. కానీ నేనేమంటే అది ఆ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ మన కరెస్పాండ్ కోర్స్ కాదే, అది వేరే ఉంటుందని, ఆ ఎక్స్పెరిమెంటే వేరని ఆయన చాలా సార్ కూడా ఇదే ఉండేది. ఎప్పుడు నిరంతరంగా ఏదైనా చేయాలి సమాజానికి. ఆయన కూడా పర్పస్ హీ నెవర్ పవర్ హీ నెవర్ క్యారీ ఆన్ హిజ్ షోల్డర్స్. ఎప్పుడు సారు అంతే హ్యూమనిస్ట్గా ఉండిపోయారు. ఆయన ప్రభావం మా ఇద్దరి మీద ఉంది. సార్ ఒకసారి నేను యూజీసీ చైర్మన్ నాకు ఫోన్ చేశాడు, 4 రోజులు ఎన్నికలకి రమ్మని. వెళ్ళాను. సరే ఆఫీస్లో కలిసి ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నాం. ఆఫీస్ వెళ్తే 2-3 hours ఆ లోపలికి పిలువరు, వాడేమో పంపడు చిట్టి, ఇదంతా పవరు అదంతా వాళ్ళ వ్యవహారం. చెప్పిన సారే రమ్మన్నాడంటే లేదు సాబ్ బహుత్ బిజీ. సారు 2-3 గంటలు బయట కూర్చొని పోతే చాలా ఫీల్ అయ్యాడు. సారీ అయ్యా అని కాళ్ళ కూర్చోబెట్టుకొని దాస్ ప్రకాష్ హోటల్ తీసుకెళ్ళాడు. ఐ విల్ గివ్ యూ ఏ గుడ్ లంచ్. అంటే ది వే ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ బిగ్ యూనివర్సిటీ, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ టీచర్ ఇన్ యూనివర్సిటీ. కానీ ఆ పర్సనల్ రిలేషన్స్, ప్రసాద్ ఆల్సో మెయింటైన్ దట్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఒక రకం. కానీ ప్రసాద్ లిటిల్ ఇంపేషెంట్. అంటే ఆయన పనులు జరగకపోతే హీ విల్ ఫీల్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్. అంటే మార్చాలి, కొంతమంది కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే కొంచెం పని చేయని వాళ్ళు అంటే ఆయనకు ఒకటి ఏంటంటే మనం అందరం పని చేయాలి కదా, మనకు సోషల్ కమిట్మెంట్ ఉండాలి కదా అనేది ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ విత్ హిమ్. ఈ 6 వ్యాసాల్లో కూడా ప్రతి వ్యాసంలో ఒక కన్సర్న్ కనిపిస్తుంది. కన్సర్నే కాకుండా తన అనుభవాన్ని, వ్యక్తిగత అనుభవం కాదు, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేరింగ్ విత్ అదర్స్. డీప్ ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి. అంటే వ్యవస్థ పనిచేసే దాంట్లో ఆ వ్యవస్థలో ఉండే డైనమిక్స్, ఆ చలన సూత్రాలు ఏవైతున్నాయో ఆయనకు బాగా అర్థమయ్యాయి. కనుక ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయి, కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. ఆ కన్సర్న్ కొరకు ఎట్లా ప్రయత్నం చేసేది, తాను పనిచేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ తాను ఎలా పనిచేశారు అనేటువంటిది కూడా మనకు త్రూఅవుట్ 6 essays అది కనిపిస్తుంది. కనుక ఈ 6 essays ఏమన్నా దే ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ essays. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ రిగరస్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను కూడా మానవ హక్కులు బోధించేప్పుడు బయట మానవ హక్కుల్లో పనిచేసిన అనుభవము నాకు క్లాస్ రూమ్లో ఒక రకంగా పనికొచ్చేది. క్లాస్ రూమ్లో నేను చెప్పే సిద్ధాంతము నాకు బయట పనికొచ్చేది. కొంతకాలం అందుకనే నేను చివరిగా చాలా కాలంగా ఆర్గనైజేషన్ థియరీ డెవలప్మెంట్ అవన్నీ చెప్పాను. కానీ నేను రిటైర్ అంటే ముందు ఒక 15-20 ఏళ్ల ముందు నేను మానవ హక్కుల సెంటరు, మానవ హక్కుల బోధన చేయడానికి ప్రసాద్ గారు లాగానే ఆయన ఎట్లయితే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో తాను ఎంత కమిటెడ్గా పనిచేశాడో మానవ హక్కుల అనుభవం కూడా మా క్లాస్ రూమ్లో అలా పనికొచ్చేది.
నేను బెంగళూరు నేషనల్ లా స్కూల్లో పనిచేసాం. మా విద్యార్థులంతా ఐఐటి ప్రొడక్ట్స్, డాక్టర్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, తర్వాత ఇలాంటి వాళ్ళంతా క్లాస్లో ఉండేవాళ్ళు. ఏంట్రా మీరు అంతా ఐఐటి అని ఇంత చేస్తారు, అందరు ఇంత మీరు అందరూ వచ్చి క్లాస్లో కూర్చున్నారు, ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు? ఏమి లాస్ట్లో నేను ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడిని అందరినీ, మార్కు ఉండేవి 10 మార్కులు. అందరిని అడిగేవాడిని, మీరు ఇంత చదువుకున్నారు, ఎక్కడైనా నేను చెప్పేది చదువుకోదు, మా లెక్చర్స్ మీకు ఎట్లా యూస్ఫుల్ అయినవి అని అంటే, యూ బ్రాట్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది క్లాస్ రూమ్. దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ నెవర్ గెట్ ఇన్ ఎనీ బుక్. ప్రసాద్ గారి బుక్ లో కూడా హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ దేర్. దాంట్లో ఓపెన్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఎట్లా వెలుగుంటారు, ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఛాలెంజెస్ ఏమిటి, ఏ న్యూ ఛాలెంజెస్ ఏమిటి, ట్రాన్సిషన్ లో సిస్టమ్ ఎట్లా పనిచేయాలి, కన్సర్న్స్ అంతా అదే. ఆ కన్సర్న్స్ వలన ఆయనకేంటంటే పవర్, ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే అది ఒక పర్పస్ ఉన్నది దీనికి. ఈ పవర్కు ఒక పర్పస్ ఉంది. వాడిని పిలిచి కోప్పడం, వీడిని పిలిచి కోప్పడం, హాయ్ అనడం, ధూమ్ అనడం, డబ్బా నేను ఎంత అథారిటీ. నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పాను, అంటే అతను నేను ఏదో ఇంటర్వ్యూ చూస్తే హీ వాజ్ ఆరోగెంట్. నేను చెప్పిన, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, యు ఆర్ థింకింగ్ ఏదో మీ ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటున్నారు, ఐఎమ్ నాట్ యువర్ ఎంప్లాయీ. ఐ టీచ్ థియరీ ఆఫ్ అథారిటీ. అథారిటీ లైస్ ఇన్ యాక్సెప్టెన్స్, నాట్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్. చెస్టర్ బెర్నార్డ్. నేను నీ అథారిటీ ఒప్పుకుంటే నీకు అథారిటీ, నీది కాదని నేను బయట పోయిన కొన్ని అథారిటీ ఏమవుతుంది? అథారిటీ ఈజ్ నాట్ ఫర్ జస్ట్ డామినేషన్, అథారిటీ యాజ్ ఎ పర్పస్. ప్రసాద్ బుక్ చదివిన ఏ వైస్ ఛాన్సలర్ అయినా, ఫ్యూచర్ వైస్ ఛాన్సలర్, అరే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక పర్పస్ ఉంటుంది, మనం ఒక పని చేయవలసి ఉంటుంది, సమాజానికి కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయవలసి ఉంటుంది, చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఈ ఛాలెంజెస్ మనం ఇట్లా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, కొంత అడ్జస్ట్మెంట్. కానీ హీ నెవర్ కాంప్రమైజ్ విత్ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్. అది చాలా కష్టం వ్యవస్థలో. ఫండమెంటల్స్ తో కాంప్రమైజ్ చేసుకోకుండా కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్స్ తో మనం కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటే దట్ ది కొలాప్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్. ఇంకా దాంట్లో మీకు ఆ మారల్ పవర్ ఏమి ఉండదు. కానీ ప్రసాద్కి ఏమిటంటే మారల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ పవర్, పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంది కదా, కాబట్టి ఆ ధైర్యం ఒకటి వస్తుంది. ఆ ఇంటిగ్రిటీ నుంచి వచ్చే ధైర్యమే వేరు. కనుక మనకు ఆ ఇంటిగ్రిటీ కూడా కనిపిస్తుంది. ఇంకా పర్సనల్ లైఫ్ మన లెమ్మాద్రి గారు చెప్పారు, ఆయన ఆటోబయోగ్రఫికల్ ఏదైతే చాప్టర్ ఉందో అది ఫస్ట్ నాకు పంపించారు. లిటరల్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ మై ఓన్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఇన్ వన్ సెన్స్. ఎందుకంటే మా ఇద్దరి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటే ఏంటంటే నాది కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ, బాగా కమిటెడ్ కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ. మా ఫాదరు మదర్ అందరు. ప్రసాద్ గారికి కొంత లెఫ్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆయన లెఫ్ట్ నుంచి కేమ్ టు సెంట్రిస్ట్ పొజిషన్. నేను సెంట్రిస్ట్ పొజిషన్ కొంత లెఫ్ట్ వైపు పోయాను. మా ఇద్దరి జీవితంలో ఆ తేడా మీకు కనిపిస్తుంది. ఆయన ఇన్స్టిట్యూషన్ కు రాకపోతే హిస్ రోల్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్. ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా సమాజం, శంకరం గారు కూడా అదే చెప్పేవారు. నేను మీరు ఐఏఎస్ ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు సార్, మీరు ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు కదా, ఆల్రెడీ యువర్ టీచింగ్, మీరు ఎంతో మంది స్టూడెంట్ ప్రభావితం అంటే నో పవర్ ఆల్సో ద పర్పస్. మనం దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటామనే దాన్ని పట్టుకుంది. శంకరం గారి జీవితం కూడా ఎగ్జాంపుల్. ప్రసాద్ గారు కూడా ఏ పొజిషన్, రామరెడ్డి గారు కూడా అంతే. నిరంతరంగా ఆయన ఆలోచించేది ఎట్లా సమాజానికి పనికి వస్తుంది. అప్పుడు నేను కూర్చొని మేము చాలా గంటల తరబడి కూడా ఓసారి మాట్లాడేవారు. అది ఎట్లా చేయాలి, ఇది ఎట్లా చేయాలి, మార్నలైజ్ సెక్షన్కి ఎట్లా రీచ్ కావాలి, గ్రామాలు కూడా విద్య రీచ్ కావాలి, చాలా మందికి విద్య ఇంకా రీచ్ కాలేదు అనేది ఒకటి ఉంది. అయితే పుస్తకంలో నాకేమనిపించిందంటే ప్రసాద్కి టెక్నాలజీ మీద ఒక రకమైన గురి ఉంది. టెక్నాలజీ విల్ సర్వ్ ద పర్పస్ అనేది. నాకు ఒక అనుభవం ఏంటంటే టెక్నాలజీ సొసైటీ నాట్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్. అది ప్రసాద్ అబ్జర్వ్ చేశాడు. అది ఒక చోట టెక్నాలజికలీ సొసైటీ ఇస్ నాట్ ఎక్విప్డ్. ఒక 20% టెక్నాలజీ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్. మీరు బాంబే పియూసిఎల్ వాళ్ళు ఒక సర్వే చేశారు కోవిడ్ పీరియడ్. సర్వే చేసి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్, ఎందుకంటే ఈ ఓపెన్ అంటే వీళ్ళు డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ అయిపోయింది కదా, ప్రసాద్ కూడా కోవిడ్ పీరియడ్ అంతా డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్. సరే స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఎంతమందికి ఉన్నాయని స్లమ్స్ లో సర్వే చేశారు. స్లమ్ లో సర్వే చేస్తే 0.8%, నాట్ ఈవెన్ 1%, 0.8% వాళ్ళకు మాత్రమే స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది. ఆ సర్వే చేసి ఒక పుస్తకం వేసి నన్ను రిలీజ్ చేయమన్నారు ఆన్లైన్. ఐ వాజ్ షాక్డ్. ఒక సర్వేలో 20% అన్నారు టెక్నాలజీ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ టు 20%. టుడే వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ whether you can extend this technological accessibility
టు ది ఎంటైర్, పర్టికులర్లీ ది మోస్ట్ మార్జినలైజ్. వాళ్ళకి అఫోర్డ్ చేయలేరు. దే కాంట్ అఫోర్డ్ ఏ స్మార్ట్ ఫోన్. మనకు అర్థం కావడం లేదు. దే కాంట్, మెనీ పీపుల్ కాంట్ అఫోర్డ్. ఈ రకరకాల ఈ స్మాల్ ఫోన్స్ ఏవైతే అవైలబుల్ ఉంటాయి, కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. 10,000 ఉంటే కానీ స్మార్ట్ ఫోన్ రాదు. ఉన్న ఇంటర్నెట్ పనిచేయాలి, మీకు సిగ్నల్స్ పనిచేయాలి. ఇవాళ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టాక్ టు ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్, ఐ హ్యావ్ టు గో అప్ స్టేర్స్. మా టెరెస్ మీద నుంచో మా సిట్అవుట్ నుంచో మాట్లాడవలసింది, కానీ ఇంటి నుంచి ఐ కాంట్ టాక్ టు హిమ్. ఎందుకంటే మా సిగ్నల్ పనే చేయదు. హైదరాబాద్ లో సెంటర్ టుడే ఐ ఫైండ్ ఇట్ సో డిఫికల్ట్. ఈ టెక్నాలజీని I think one of the greatest challenges of people like Professor Limbadri, who is heading the educational system of the state, continuously you have to impress upon the rulers that, sir, unless you extend technology, మనము ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాలి. ఓ సెంటర్లో అయితే వాళ్ళకి అది మైథాలజీలుగా డెవలప్ అయింది. ఆన్లైన్ 40% ఆన్లైన్. ఎస్, టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, అందరికీ రీచ్ కావాలి. అదర్ absolutely now I no longer would like to argue against that. కానీ ఆ టెక్నాలజీ అక్కడ దొరకాలి కదా. ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ లేకపోతే అగైన్ డివైడ్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజిటల్ డివైడ్, అది పెరిగితే ఎట్లా అనే ప్రశ్న ప్రసాద్ రేజ్ చేశాడు. ఒక సందర్భంలో రేజ్ చేశారు. కానీ దీంట్లో ఆయన చెప్పిన టెక్నాలజికల్ ఛాలెంజెస్, ఎక్స్టర్నల్ ఛాలెంజెస్, సమాజం మారుతున్నటువంటి ట్రాన్సిషన్ ఛాలెంజెస్, హౌ ది సిస్టమ్ విల్ కోప్ అప్, or how the system should struggle to cope up with that system. That I think is the significant contribution of this book. ఎందుకంటే చాలా మంది ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్స్ వచ్చేవాళ్ళు, దే హార్డ్లీ నో అబౌట్ ద సిస్టమ్. ఎందుకంటే సెలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఈజ్ ప్రొఫెసర్ చక్రపాణి నోస్, ప్రొఫెసర్ ఇట్స్ ఆల్సో హౌ ఇట్ ఈస్ డన్. ఆ మిస్టరీ ఏంటో మనకు అర్థం కాదు. ఎవరో ఒకరు వస్తారు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ఎందుకు వేస్తారో తెలియదు. పాపం వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమో అనుకోవాలి, ఏముందో ఈ సిస్టంలో, వాళ్ళవన్నీ మొత్తగా నేర్చుకోవాలి కొత్తగా. వాళ్ళ బహుశా సిస్టమ్ గురించి వినని వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతుంది. వాళ్ళకి కనీసం 2 పుస్తకాలు ముందిచ్చి, అంటే రిటైరింగ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఏం చేయాలంటే వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్కి ప్రసాద్ గారి పుస్తకాల ముందు ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి సారి పుస్తకాలు సరే యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఎందుకంటే మినిమం అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. తర్వాత హౌ యూ హ్యావ్ టు కోప్ అప్ విత్ ద సిస్టమ్. లార్జర్ సిస్టానికి యూనివర్సిటీ ఇన్ ఫార్మల్ సిస్టమ్ ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్. మా హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఎంజాయ్డ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్. ఇప్పుడు అది లేదు, ఫుల్ ఫ్రీడమ్. వెన్ ఐ జాయిన్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్, అఫ్ కోర్స్ ది ఎంటైర్ థింగ్ వర్ లెఫ్ట్. మీరు ఏం చెప్తారో చెప్పండి. నేను బెంగళూరు నేషనల్ లా స్కూల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ అవర్ ఛాన్సలర్. ఆ కంపెనీ ఎవడు దాంట్లో ముట్టుకోవడానికి లేదు. And they said, sir, you teach what you want to teach. I used to teach political economy in India. నా ఇష్టం వచ్చే కోర్స్ తయారు చేశాను, నా ఇష్టం వచ్చే లెక్చర్ ఇచ్చేవాడు. అఫ్కోర్స్ లింబాద్రి చెప్పాడు ప్రసాద్ సార్కి హరగోపాల్ సార్ కంపారిజన్. ఆయన మోస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ మ్యాన్. నేను టైంకి ఎందుకు వచ్చినా అంటే ప్రసాద్ మంది వచ్చిన భయపడి. ఆయన ఇంటికి పోయినప్పుడు అప్పుడు అది లేటుకు పోతాను. అప్పుడు కూడా నాకు భయమే అవుతుంటాడు. మా నరసింహారెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు ఆయనకు. సార్ వస్తా అంటే 9-10 గంటలకు కూడా నేను రోజు 7 గంటలకు వస్తాను, 10 గంటలకు. ఆయన 10 అయినా పర్వాలేదు, కూర్చొని కొంచెం రాండి. ప్రసాద్ గారు అంటే బికాస్ హీ మెయింటైన్ డిసిప్లిన్. ఎందుకు ఫీల్ అవుతారంటే హీ మెయింటైన్ ద డిసిప్లిన్. కాబట్టి దట్ మారల్ ఇంటిమిడేషన్ అంటారు. ఆ నైతికంగా అప్పుడప్పుడు ఆ ట్రాఫిక్ తిరిగిపోతే ఫోన్ చేస్తాను, సార్ ట్రాఫిక్ ఉంది కొంచెం లేట్కి వస్తాను. స్టార్ట్ చేయాలి, అందుకని నేను టైంలో వచ్చాను. మధ్యలో అదర్వైజ్ ఐ మోస్ట్ డిజార్గనైజ్డ్ మ్యాన్. అది ప్రసాద్ దోసిడి. నాకేంటంటే ఫ్రీడమ్ అంటే ఒక రకంగా అనార్టిక్ లెవెల్గా పోతుంటుంది. నాకు ఈ తయారు కావడము, టైం తయారు కావడము, టెన్షన్ పడడం, ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం ఉండదు. పోతా అంటే నాకు ఎక్కడ మీటింగ్ పిలిచిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు, సారు ఒక 1/2 hour లేట్ వస్తాడు, 1 hour వాళ్ళు ముందే చెప్తారు, 1/2 hour లేట్ వచ్చిన పర్వాలేదు. ఆ విషయంలో మా ఇద్దరికి తేడా ఉంది. డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దే, కానీ 60 years of strong friendship is there. I am always reminded, గోరా గారు గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఇంకా చాలా వాదించాలి గాంధీతో, ఎంత బలంగా వాదించాలి అని పోయి కూర్చున్నాడు. గాంధీ గారు ఒకే మాట చెప్పాడు, మన ఇద్దరి డిఫరెన్సెస్ ఆర్ నో. నీ అభిప్రాయాలు నాకు తెలుసు, నా అభిప్రాయాలు నీకు తెలుసు. ఆ డిఫరెన్స్ మీద చర్చించడం అనవసరం. నువ్వు మారవు, నేను మారు, అవి పక్కకు పెట్టి దేని మీద అగ్రి అవుతామో దాని మీద ఎట్లా డిస్కస్. కాబట్టి గోరా వాజ్ నాన్ ప్లస్. అట ప్రసాద్ గారు మేము కూర్చునే చాలా విషయాలు దేని మీద అగ్రి అవుతామో దాని మీద. అప్పుడప్పుడు నేను
ఏమైనా సార్ ఇది ఎట్లా పనిచేస్తే ప్రసాద్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద ఆర్టికల్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం అగైన్స్ దట్ పాలసీ. వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ పాలసీస్ ఇన్ మై వ్యూ. ఎందుకంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్ పాయింట్, సెంట్రలైజేషన్, కంప్లీట్ యూనివర్సిటీ ఆటానమీ తీసేసుకోవడం, అంత ఢిల్లీ నుంచి చేయడం. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. నేను ప్రసాద్ ఓసారి చెప్పాను, ప్రసాద్ ఇది అంటే ప్రసాద్ ఏంటంటే అంటే కొన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్. ట్రూ, ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ చదివితే అది చాలా బాగుంది. ఒక 2-3 చాప్టర్స్ అయితే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ కూడా ఉన్నాయి. మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్, బ్రాడనింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఆఫ్ ది. కానీ నువ్వు అంత చెప్పి మళ్ళీ నువ్వు 8వ తరగతిలో డ్రాప్ అవుట్ కావచ్చు, 10వ తరగతిలో డ్రాప్ అవుట్ కావచ్చు, BA ఫస్ట్ ఇయర్లో బయటకు పోవచ్చు. ఇదేమి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? హూ విల్ గో? డ్రాప్ అవుట్ ఎవరైతారు? విద్యా వ్యవస్థ అయితే డ్రాప్ అవుట్ ఎవరైతారు? ఒక రిచ్ మ్యాన్స్ మై గ్రాండ్ డాటర్ డ్రాప్ అవుట్. ఇక్కడ కూర్చుని ఎవరి పిల్లలు కూడా 8వ తరగతిలో డ్రాప్ అవుట్ కారు. మన ఆ క్లాస్కు చెందిన వాళ్ళు. నువ్వు 8వ తరగతి నుంచి బయటకు పోమని ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. కనుక ఐఎమ్ వెరీ క్రిటికల్ ఆఫ్ ది పాలసీ. ప్రసాద్ ఏమంటే దాంట్లో ఉండే పాజిటివ్ పాయింట్స్, దాంట్లో ఉండే కొంత పాజిటివ్ పాయింట్స్, వాటిని మనం బేస్గా పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు వర్క్. నీతి ఆయోగ్ వాడు పాలసీ ఉంది, నీతి ఆయోగ్ ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చింది. ఆ నీతి ఆయోగ్ మ్యాండేట్ లెట్ us యూజ్ ఇట్. అంటే టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ పబ్లిక్ పాలసీని, ఓపెన్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కానీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కానీ మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మన సిస్టమ్ను మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ హిస్ అప్రోచ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్. ఇట్స్ ఎ పాసిబుల్ అప్రోచ్. ఇక అకాడమిక్గా టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఏదన్నా కూడా, మనం దేని మాట్లాడినా కూడా అది ఒక థియరిటికల్ బేస్ ఉండొచ్చు. మనం సమాజం మారాలి, ఈ విద్యా వ్యవస్థ పనిచేయదు, ఇదంతా ఆ బయట మనం అంటూనే ఉంటాం. ఆవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. కానీ వ్యవస్థలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ కంటే కూడా స్పేస్ ఎంత ఉన్నది, విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ హౌ మచ్ స్పేస్, ఆ స్పేస్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి అనేది ఆయన 20 years ఆఫ్ ఓపెన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ కానీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో మేమిద్దరం కలిసి పనిచేసినప్పుడు కూడా కాకతీయ మోడల్ ఆఫ్ ఆయన ఏదైతే లైఫ్ చెప్పాడో మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, రాత్రి కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసాం. రాత్రి కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇంటికి 10 గంటలకు పోయేది. ఎవరు మమ్మల్ని అడగలేదు, మేమే. అంటే అందరం కూడా అలాంటి వాడు కొలీగ్స్ ఉండి we started a evening course for government employees. లేట్గా ఇటు పోయేది. మా యాన్యువల్ సెరమనీ దాన్ని వచ్చినప్పుడు రామరెడ్డి గారిని పిలిచాం గెస్ట్గా. నేను అన్నాను, సార్ బట్ ఫర్ హిందూయిజం మాకు ఇప్పటికే డైవర్స్ అయిపోయేది, రోజు 10 గంటల రాత్రి పోతున్నాము అని నేనంటే రామరెడ్డి గారు అన్నారు, హస్బెండ్స్ ఆర్ అండర్ ఇల్యూజన్ దట్ వైఫ్స్ ఆల్వేస్ వాట్ దేర్ కంపెనీ. భార్యలు ఎప్పుడు మన కంపెనీ వాడు మన కంపెనీ మిస్ అవుతున్నారు సార్. ఒక హ్యూమరస్ గా ఇమీడియట్ కామెంట్. కానీ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అవుట్ ప్రసాద్ ఈస్ దిస్ పర్పస్. మన కోర్సెస్ డెవలప్ చేయాలి, సమాజానికి ఏం చేయాలి, ఆ పర్పస్ ఆ కన్సర్న్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఫుల్ ఈ పేపర్ లో ఉంది. కనుక ఇట్ విల్ బి వెరీ వాల్యుబుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఐ మస్ట్ కాంప్లిమెంట్ సీతారామరావు, ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు, బికాస్ ఈజ్ వైస్ ఛాన్సలర్. ఆయన కొంత కానివ్వండి, ఆయనకుండే గౌరవం కానివ్వండి, ప్రసాద్ గారు రాసిన రచనలు, ఆయన రాసిన రచనలు పబ్లిష్ చేసిన వైస్ ఛాన్సలర్కి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్కి, మొత్తం ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి ఐ ఓపెన్లీ ప్రొఫ్యూజ్లీ కాంప్లిమెంట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఫర్ పబ్లిషింగ్ దిస్ వెరీ వాల్యుబుల్ బుక్, particularly for the learners of distance education. I thank all of you for giving me this rare opportunity of speaking about a close friend and his contribution, particularly this book. I'm very happy to be a part of that. Of course, Limadri garu Papa, he said many kind words. That's only kindness. I don't deserve so much of compliment that you have paid. But thank you very much for your kindness. And of course, we are all public administration students, except our Chakraparti. But he's an administrator. Administrator. He managed a service commission without much of controversy for 5-6 years. It's also a great contribution. At least some legitimacy for service commission was there. But unfortunately, things have gone slightly derailed. We also feel unhappy. And of course, he made me chairman of that curriculum committee. There was a lot of criticism. And many people started saying, what is this? Again, you compromise with government, you are joining government. And in government, Professor Chakrapani, friend, ఆయన వచ్చి అడిగాడు, ఇది కరికులం తయారు చేయం కదా, జీవితం అంతా మేము చేసింది కనుక కరికులం తయారు చేసాం, దీంట్లో ప్రభుత్వంతో కాంప్రమైజ్, మీరు కూడా అటు వెళ్ళిపోతే ఇంకా మాట్లాడే వాళ్ళే ఉంటారు సార్ మా తరఫున వాళ్ళు. నేను చెప్తున్నా, we have not compromised government. I have compromised with Professor Chakrapani because he came and asked me, I have readily agreed. We prepared a curriculum. Right on time, we have submitted our curriculum. So that is the intimacy we enjoy with Chakrapani.
And therefore, all of them are on the dais. I thank all of you for this opportunity. Thank you very much, sir. సబ్జెక్ట్ చోరీ మాకు చెలాగా మాట్లాడి నేను చెప్పిన కాబట్టి మధ్య మధ్యలో సో చాలా గొప్ప ఇన్సైట్స్ తో సార్ మాట్లాడారు. సార్ మాట్లాడతారు సరే సెకండ్ ఒపీనియన్ నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే సార్ నాకు ఇద్దరు టీచర్స్ కాబట్టి మైథాలజీలో శివకేశవుల మధ్య శివుడు విష్ణువు. మా హరగోపాల్ విష్ణువు ఉన్నాడు, వ్యాప్తి విస్తృతి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో పోతారు సార్. ఇప్పుడు ఆ విస్తృతిని అన్నాన్ని కూడా మనం ఆస్వాదించడం కూడా చాలా గొప్ప ఈస్థెటిక్ సెన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా సార్ సార్ పేరు శివుడు కాబట్టి సార్కు డెప్త్ రూటెడ్ విశ్లేషణ అనాలిసిస్ అందుకో శివుని కూడా ఆది అధ్యాత్మం లేదు వాడు అంతం ఎక్కడ ఒకటి ఎక్కడున్నది మీకు ఎక్కడికి పోయినో అనేది చెప్పడం కష్టం. అంత లోతుగా పోతాడు, అంత హైట్గా పోయి కూడా ఒక విషయాన్ని విశ్లేషించగలిగే సామర్థ్యం ఉన్న ఏకైక అకాడమిషన్ నా జీవితంలో చెప్పిన అక్కడ అందులో సాధించిందని నా అభిప్రాయం. చాలా గొప్ప ఇన్సైట్ సార్ అది. ఇది ఒకటే కాకుండా సార్ ఒక మాట చెప్పిండు, సారు లెఫ్ట్ నుంచి సెంటర్లోకి వచ్చిండు. సార్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ లాగా పోయిండు, మేము కూడా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ లో పోయి లెఫ్ట్ నుంచి సార్ కాబట్టి అందరూ కూడా సదరంగా రావాలి. ఎప్పుడైతే సదరంగా సార్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే బుద్ధుడు గారు చెప్పాడు మధ్య మార్గమే వస్తుంది. లైట్ గానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మధ్య మార్గం కాబట్టి అందరూ ఆయనకి రావాల్సిందే. అందరూ వస్తారని నా అభిప్రాయం. తప్పకుండా వస్తారు, వస్తేనే వ్యవస్థ. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదేవిధంగా సిస్టంలో ఉన్న స్పేస్ ను వాడుకొని పాజిటివ్ పనిచేయడం ఇంపార్టెంట్ విషయం. కనబరాలు గారు కూడా చెప్పారు కాన్స్టిట్యూషనల్ సార్ కనబరాలు గారు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ సర్వర్స్ ఎట్లా చేయాలని దాని మీద కూడా సారు చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు కనబరాలు గారు. అట్లా చూసుకుంటే సార్ చెప్పిన విస్తృతమైన ఉపన్యాసంలో నాకు వచ్చిన పాయింట్స్ ఇది. సార్ ఒక్కొక్క సబ్వర్షన్ వస్తాడు. సార్ కాబట్టి సార్ కూడా సార్ కొంచెం ఇంపేషన్స్ ఎక్కువ. ప్రసాద్ సార్ డజన్ ఫ్లైట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ ఇండివిజువల్ రికార్డ్స్. అందుకోసం మార్కెట్ పోయినోడు ఒకటి సంవత్సరం కూడా లావలేదు. సారీ చెప్పాడు ఒక్క సంవత్సరం కూడా ఎక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయడానికి వ్యవస్థ స్లోగా నడుస్తుంది అభిప్రాయం రావడం జరిగింది. అది కూడా కరెక్టే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ ఇన్సైట్స్, యువర్ experiences with your long 60 years of friendship. Now I request our beloved Professor Chakrapani to give his speech, address, message, whatever he wants. మెసేజ్ ఇచ్చడంత పెద్దది కాదు కానీ జనరల్ ఈ మెసేజ్ అనేది డయాస్ మీద ఉన్న వాళ్ళకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఇచ్చేట సందేశం. నాకే చాలా సందేహాలు ఉన్నప్పుడు సందేశం ఇచ్చే అవకాశం. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వారు కారణం. నేను నిజానికి నా స్పీచ్ లో లింబాద్రి గారి స్పీచ్ లో 70% నేను ఓన్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను పూర్తిగా ప్రసాద్ గారి జర్నీ
చూసి ఎట్లా ఫీల్ అయినానో లింబాద్రి గారు అది చెప్పేసినారు. రెండవది హరగోపాల్ సార్ స్పీచ్ నుంచి కూడా ఒక 30% నేను తీసుకుంటాను. ఎందుకంటే ప్రసాద్ గారికి ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీ, వారికి ఉన్నటువంటి విజన్, వారికి ఉన్నటువంటి కార్యశీలత, ఇవి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ నిలబెట్టడానికి దోహదం చేసిన ప్రసాద్ గారికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జనరల్గా రోజు ఎవరెవరో అడుగుతుంటారు, ఈ మీటింగ్ ఉందా, ఆ మీటింగ్ ఉందా రమ్మని. ప్రసాద్ గారు నన్ను మొన్న మేము కలిసినప్పుడు చక్రపాణి నువ్వు ఆ మీటింగ్లో మాట్లాడాలి అని. జనరల్గా నేను ఇక్కడ ఒక పొజిషన్లో ఉన్నాను కాబట్టి వేదిక మీద కూర్చోవడము లేదో అట్లాంటి గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ అనే 2 మాటలతో మాట్లాడడం జరుగుతుంటుంది. కానీ సార్ మాట్లాడండి నా మీటింగ్లో మీరు నా పుస్తకం గురించి అని అడగడం అనేది నాకు పెద్ద గౌరవం అని అనుకున్నాను. నేను చెప్పినప్పుడే అనుకున్నాను. సో నేను అదొక పెద్ద అవకాశంగా, వారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశంగా భావిస్తున్నాను. రెండవది లింబాద్రి గారిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి హరగోపాల్ సార్ తోటి నేను చాలా మీటింగ్లు హాజరైనాను. వారు నేను దాదాపు 20 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో వారు ప్రధాన స్పీకర్ అయితే నేను వారికి అనుబంధ స్పీకర్ గాను, లేకపోతే తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు, టీచర్ల మూవ్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు, ఏపీటీఎఫ్ నుంచి, టీటీఎఫ్ నుంచి అనేక మీటింగ్లలో వారితో ఎప్పుడూ సమావేశంలో ఉన్నా అది నాకు ఒక లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా, ఒక మోటివేషన్ లాగా, ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఇచ్చేటువంటి దానిలాగా ఉంటుంది. వారి సభ ఈ మీటింగ్లో రావడం అనేది కూడా నాకు నిజంగా కూడా ఆనందం కలిగించినటువంటి విషయం. సరే, లింబాద్రి గారు చాలా కలిసి చదువుకున్నాం, కలిసి అనేక సందర్భాల్లో ఉన్నాం. సీతారామరావు గారికి కూడా నాకు అంతకంటే ఎక్కువ చనువు ఉన్నప్పటికీ ఆయన మా వైస్ ఛాన్సలర్ కాబట్టి నా చనువును నేను కొంత రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆ డిసిప్లిన్ నేను పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి. సో వీళ్ళందరి సమక్షంలో మీ అందరూ ఉన్న సందర్భంలో ప్రసాద్ గారి గురించి, వారి పుస్తకం గురించి, నిజానికి వారి పుస్తకం వారి రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే ప్రసాద్ గారు చాలా మెటిక్యులస్ ప్లానర్ కూడా, చాలా డీటెయిల్డ్గా వర్కౌట్, ఒక వాక్యం రాయడానికి కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు, ఒక కొటేషన్ వాడడానికి కూడా చాలా ఆలోచిస్తారు, చాలా ప్రాగ్మెటిక్ అప్రోచ్ కూడా సార్ది. అది పూర్తి స్థాయి ఐడియాలజికల్ దీనిలో ఉంటారు. వారు జాండివే గారి కొటేషన్నే ఎక్స్పీరియన్సే కొలమానం కాదు, జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం మాత్రమే కొలమానం కాదు, రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం చాలా మంది టీచర్లు ఏమనుకుంటామంటే నేను 30 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను 10 ఏళ్ళ ప్రొఫెసర్, నేను 40 ఏళ్ళ ప్రొఫెసర్, నేను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సెన్సిటైజ్ దిస్ సిస్టమ్? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ సిస్టంలోనైతే ఉన్నామో ఆ సిస్టంకు మీరు జోడించింది ఏమిటి, మీరు అదనంగా చేర్చింది ఏమిటి అనేది ముఖ్యం. కానీ మీరు ఎంతకాలం ఆ సిస్టంలో పనిచేసినారు అనేటువంటిది ముఖ్యం కాదు. జాండివే ఏం చెప్తారంటే వాట్ యు లెర్న్, we don't learn from experience, we learn from reflection of our experience. అంటే ఇది ఒక రాంగ్ నోషన్. నిజానికి ప్రసాద్ గారిని చదివిన తర్వాత, ఈ ఒక పుస్తకం కాదు, వారు రాసినటువంటి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పుస్తకాలు మాత్రమే కాదు, ప్రసాద్ గారు మాకు తెలిసింది వారి అక్షరాల ద్వారా. ఇందాక లింబాద్రి గారు చెప్పారు, అంటే లైఫ్లో చాలా సిమిలారిటీస్. నేను అది చదవగానే, నాకు పంపిన తర్వాత చదవగానే వారికి ఫోన్ చేసి సార్ జీవితాలలో మీ పేర్లు మార్చేసుకుంటే మాది అంత గొప్ప జర్నీ అయ్యకపోవచ్చు, బట్ వీ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద సిమిలర్ పాత్. ఆ మార్గం అదే పద్ధతిలో సాగింది. అట్లా సాగడానికి 2 కారణాలు. ఒకటి ఏంటంటే సిమిలారిటీ ఆఫ్ లైఫ్స్. ఇందాక హరగోపాల్ గారు కూడా చెప్పారు, సరే మన తెలంగాణలో బహుళత్వం ఉండదు జీవితాలలో, అది కులము మతం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి జీవన విధానం, జీవన శైలి, పరిస్థితులు, సామాజిక ఇవి ఉంటాయి. ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ ఊరు నుంచి 5వ తరగతిలోనూ 6వ తరగతిలోనూ
తలాడకు లేదా పక్కన ఉన్నటువంటి వేరే ఊరికి ఒక కమ్మ సంఘం వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ఒక హాస్టల్. నేను మా ఊరు నుంచి 6వ తరగతిలో ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ పెట్టిన హాస్టల్. వారు తన విద్యార్థి దశ నుంచి వారికి ఉన్న నేపథ్యం రీత్యా ఏ అనుభవాలు, ఏ కష్టాలు, ఏ రకమైనటువంటి ఉద్వేగాలు ఉన్నాయో అవే మనందరికీ కూడా. మళ్ళీ మేము అందరూ ఇందాక లింబాద్రి గారు కూడా అన్నట్టు, లేదా సీతారామరావు గారు చెప్తున్నట్టు, అందరూ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక అంబిషియస్ గోల్ తోటి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా. నేను కూడా ఒక సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్మీడియట్లో మళ్ళీ ఇటు అనుకోకుండా నేను కాకతీయ మోడల్లో డిప్లొమా హోల్డర్. 2 ఏళ్ల కొత్త న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం లెస్ దాన్ 2 years ఐ వర్క్ యాజ్ టీచర్. వారు ఎవరెవరితోటైతే 1966లో జయశంకర్ గారితో కలిసి పనిచేసినారు, 66 తర్వాత 68 నుంచి 78 వరకు జయశంకర్ గారు ప్రిన్సిపల్గా ఉన్న కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసినారు. నేను జయశంకర్ గారితో 2 ఏళ్ళు పనిచేశాను. వారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్న కాలేజీలో నేను లెక్చరర్గా పనిచేశాను. వారు హరగోపాల్ గారితో షష్టి పూర్తి చేసుకున్నారు. నేను హరగోపాల్ గారితో కనీసం 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేస్తున్నాను. అంటే ఈ చిన్న వాళ్ళలో ఉన్నప్పటికీ అనుభవ రీత్యా చూసినప్పుడు, అంటే నిజానికి ప్రొఫెసర్ల పని ఏమిటి? నిన్నాక మొన్న హరగోపాల్ గారి మీద ఒక కేసు నమోదు చేసింది ప్రభుత్వం. ఎప్పుడో చేసింది ఆ కేసు. ఆ కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత అది అనుకోకుండా ఆ కేసులో ఉన్న ఒక ఆయన కోర్టు జామీను కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వేరే కేసులో అక్కడున్న జడ్జి ఈయన మీద ఇంకేమైనా కేసులు వెరిఫై చేయండి అని అడిగినప్పుడు, ఇగో ఒక కేసు ఉంది, తాడ్వాయిలో జరిగినటువంటి ఒక ఇష్యూలో ఒక కేసు ఉంది అని చెప్పినప్పుడు, అప్పుడు హరగోపాల్ గారి మీద ఆ కేసు ఏడాది కింద పెట్టినారనేటువంటి వార్త వచ్చింది. నిజానికి 80 సంవత్సరాల వయసులో దాదాపు 60 సంవత్సరాల నుంచి మొత్తం సమాజాన్ని, ఈ వయసులో కూడా ఇక్కడికి రావడం కాదు, రేపు ఇంకొక చాటికి కూడా పోయి, అంటే ఒక తపనతో, ఒక దీంతో సమాజాన్ని పూర్తిగా మార్చాలనేటువంటో, లేకపోతే కనీసం మార్చగలిగే వాతావరణం, మానవీయ విలువల్ని అందించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో హరగోపాల్ గారు పనిచేస్తున్నారు. వారు ఇందాక అన్నట్టుగా అంటే మనం ప్రభుత్వంతో మాట్లాడడమే నేరం అనే నేపథ్యం నుంచి వచ్చినాం మనందరం కూడా, అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాం. సరే, అయినప్పటికీ కూడా ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో నేను ఒక పోస్ట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత నాతో మాట్లాడిన వాళ్ళు, అసలు హరగోపాల్ సార్ అంటే మాకు చాలా గౌరవం, అది ఎట్లా జరిగిందో కూడా మాకు తెలియదని చెప్పారు. నిజానికి మొట్టమొదటిసారిగా నాకు ఫోన్ చేసింది విఎస్ ప్రసాద్ గారు. ప్రసాద్ గారు ఫోన్ చేసి, సార్ మీద ఇట్లా రావడం ఏంది, ఎవరితో మాట్లాడండి. నేను చెప్పాను సార్కి, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడడం చెప్పాను. సార్ అంటే వారికి అంత గౌరవం ఉంది, సార్ అంటే వారికి అటువంటి ఒక భక్తి ఉంది, నాకు కొంత తెలిసినటువంటి సంగతి. సో అయినప్పటికీ ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత ఒక 10-15 అవర్స్లోనే వాళ్ళు దాన్ని రద్దు చేసినారు. దానికి కారణం ఏమిటి అని అంటే, వారు తన జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రయాణం, వారు తమ జీవితంలో ఈ సమాజాన్ని మార్చడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం, ప్రభుత్వాలను కొంత సెన్సిటైజ్ చేయడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం. మనం కేర్ఫుల్గా కనుక చదివితే ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు, ప్రొఫెసర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు కూడా సమాజాన్ని, తను అనుకున్నటువంటి క్షేత్రాన్ని, తన ఫీల్డ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, తన ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ని అంతే స్థాయిలో చైతన్యపరచడానికి, అంతే స్థాయిలో సెన్సిటైజ్ చేయడానికి, అంతే స్థాయిలో ప్రోగ్రెషన్లోకి తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేసినాడని ఈ 6 వ్యాసాలలో కనబడతాం. ఆయన జీవితం నాకు నిజాన్ని చాలా ఆప్ట్గా అనిపించింది. ఏంటంటే ఆయన రాసినటువంటి ఆ ఫోర్వర్డ్లో ఒక జస్ట్ అడిక్వేట్ పర్సన్ నరేషన్ అని అన్నారు. అది జస్ట్ అడిక్వేట్ పర్సన్ ఏం కాదు సార్, మీ హంబుల్నెస్ తోటి మీరు అట్లా అన్నారు, కానీ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రాసినటువంటి వ్యాసాలుగా నేను భావిస్తాను.
నిజానికి నాకు అనకూడదు, ప్రసాద్ గారు చదివినప్పుడల్లా నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంటది. వారు డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని ఒక ఫిలాసఫీగా, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక మెథడ్, పర్ఫెక్ట్ మెథడాలజీగా, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఫ్యూచర్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ టూల్గా చాలా సీరియస్గా నమ్ముతాడు. నాకు పెద్ద సదభిప్రాయం ఎప్పుడు అనిపించలేదు. డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇది ఒక మోడ్ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇది ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇది. అంటే నేను నిజంగా కూడా కొంచెం ఒక రిలక్టెంట్ లర్నర్ ఆఫ్ ఇక్కడ 30 ఏళ్ళు పనిచేసి కూడా అట్లా అనుకోకూడదు, కానీ బట్ అటువంటి యాటిట్యూడ్ తోటి ఉండేవాళ్ళు. అదొకటే కాదు, నేను ఇందాక చెప్పిన ప్రసాద్ గారి ఎగ్జాంపుల్ నాకు జయశంకర్ గారు చెప్పారు. నేను ఇక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది. అంటే వారికి నాకున్నటువంటి ఇది ఏమిటంటే, నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయిన తర్వాత మా కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి శేఖర్ అనే ఒక ఫ్రెండ్, ఆంధ్రజ్యోతి రిపోర్టర్, ఆయన ఫోన్ చేసి సెప్టెంబర్ 5th రోజు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి మీ టీచర్లు ఎవరు అని అడిగారు ఒక ఇంటర్వ్యూ. అంటే సారీ, నాకు ఎడ్యుకేషన్లో ప్రభావితం చేసిన టీచర్ ఎవరు లేరు. సమస్య ఏమిటంటే నేను చదువుకున్నది డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో, హాస్టల్ పిల్లలకు ఉండేటువంటి ఒక వివక్ష కూడా ఉంటుంది. పెద్దగా ఓన్ చేసుకొని మాకు చదువు చెప్పిన టీచర్ ఎవరు లేరు. కానీ బిలీవ్ మీ, నన్ను బాగా ప్రభావితం చేసినటువంటి టీచరు బిఎస్ ప్రసాద్ గారు. విత్ హిస్ డిసిప్లిన్ అండ్ విత్ హిస్ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇది, అండ్ విత్ హిస్ సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ రైటింగ్ చాలా అంటే చాలా ప్రభావితం చేసిన ఒక మోడల్. ఎవరైనా నాకు టీచర్ ఉన్నాడు అని అంటే ఒక ద్రోణాచార్య. నాకేం మరి ఆయన ఫార్మల్ టీచర్ ఏం కాదు, నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ రాలేదు. నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదువుకోలేదు. బట్ ఆయన వారు కాకతీయ చేసిన 10 ఏళ్ళకు నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీకి పోయినా టీచర్గా. వారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి పోయిన 10 ఏళ్ళకు నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పోయినా. అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఇక్కడ చేరిన 10 ఏళ్ళకు మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. బట్ ఆ ప్రభావం అనేటువంటిది ఒక 3-4 అంశాలలో నాకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంతేకాకుండా కొంత సెన్సిటైజ్ చేయడంలో కూడా ప్రసాద్ గారు ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వడంలో, సెన్సిటైజ్ చేయడంలో, గైడ్ చేయడంలో ఎందుకో ఓన్ చేసుకున్నాడు బాగా. నాకు ఒకసారి ఇండియా చైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫెలోషిప్ కోసం అప్లై చేసుకున్నాను. ప్రిలిమినరీ రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అప్లికేషన్లో మీరు ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కావాలి, మీ గురించి చెప్పేవాళ్ళు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో కాకుండా బయట ఉన్న వాళ్ళను ఒకటి ఇవ్వండి అని అడిగారు. ఇంకొకటి ఇన్స్టిట్యూషన్ హెడ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అడిగారు, ఇవ్వండి అని అడిగారు. నేను మొదలు మా రామయ్య సార్ని ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న లెటర్ ఇవ్వమని అడిగాను. వారు అప్పుడు మాకు రెక్టర్గా ఉన్నారు. వారు ఇమీడియట్గా బెటా చలో నేను రాసిస్తానని రాసేసి ఇచ్చేసాను. ఇంకో లెటర్ కోసం నేను హైదరాబాద్లో ఒక 4-5 నాకు అప్పటికి 20 ఏళ్ళ నుంచి 30 ఏళ్ళ నుంచి తెలిసిన వాళ్ళను ప్రయత్నం చేశాను. మా కంచె ఎల్లయ్య గారిని కూడా నేను అడిగాను, ఎందుకంటే అప్పుడు ఆయన ఇంటర్నేషనల్ స్కాలరు, బాగా అమెరికాలోనే ఉన్నాడు. ఎందుకు అది డిలే అయిందా? నేను సార్కి రెగ్యులర్ టచ్లో ఉన్నామని ఫోన్ చేసి సార్ ఉంది అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళైంది ఆ ఫెలోషిప్ అయిపోయి కూడా, కాబట్టి చెప్పి పని నీకు ఎట్లా కావాలో ఒక ఫార్మాట్ పంపించేసి నాకు అట్లా రాసి పంపించేసి నేను ఇమ్మడే పంపిస్తాను. విత్ ఇన్ 1 అవర్ నాకు ఆ లెటర్ వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. నేను ఒక 2 ఏళ్ళు చైనా, అమెరికా వీటిలలో పనిచేసేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. అది ఒకటే కాదు, అసలు ఈ యూనివర్సిటీని నిలబెట్టిన వాళ్ళలో నేను చాలాసార్లు నేను కొంచెం క్రిటికల్గా ఉంటాను సార్ రామరెడ్డి గారితో. క్రిటికల్ అంటే నాట్ డెఫినెట్లీ నాట్ అగైనెస్ట్ అండ్ నాట్ ఈవెన్ అట్లా కూడా కాదు. క్రిటికల్ ఎట్లా అంటే ఎస్, చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మన శిష్యుల వల్ల మనకు చాలా గొప్ప పేరు వస్తుంది ఏ టీచర్కైనా. రామరెడ్డి గారు అట్లా అదృష్టవంతులేమో ప్రసాద్ గారు లాంటి శిష్యుడు ఉండడం అని కూడా నేను అనుకుంటాను. హరగోపాల్ లాంటి శిష్యులు, హరగోపాల్ సార్ లాంటి శిష్యులు ఉండడం కూడా ఆయనకు చాలా గ్రేట్ ఇమేజ్ ఇవాళ నంబరు. ఆయన ఒక స్టేజ్లో పద్మ విభూషణ్ కూడా పంపించింది ప్రభుత్వం ఈ మధ్య, లాస్ట్ 5 years 6 years దాకా. అంటే నిజంగా కూడా అంతకు మాకు తెలంగాణలో అంతకు మించిన ఎడ్యుకేషనిస్ట్ లేడు. జయశంకర్ గారు ఒక రకంగా అయితే
రామరెడ్డి గారు ఇంకొకరు. నాకు జయశంకర్ గారి ధోరణిలో, జయశంకర్ గారి పద్ధతిలో కనబడుతూ ఉంటారు హరగోపాల్ మన ప్రసాద్ గారు, రామరెడ్డి గారి పద్ధతిలో కూడా. అంటే రామరెడ్డి గారి శిష్యుల్లో ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ ఇమేజ్ని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఆయన ఈ యూనివర్సిటీలో ఫౌండర్, ఆయన పనిచేసింది less than 2 years or less than 3 years, జస్ట్ లెస్, పూర్తి కంప్లీట్ కూడా చేయలేదు ఆయన కారణం. 2 ఏళ్ళు పనిచేసి, కానీ ప్రసాద్ గారు 20 ఏళ్ళు పనిచేశారు. 20 ఏళ్ళు పనిచేయడం కాకుండా కేవలం పునాది వేసి పోయిన వాళ్ళకంటే ఆ మహాసౌధాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అనేటువంటిది నాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం. ప్రసాద్ గారు పునాదిలో ఉన్నారు ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి. దీన్ని షేప్ చేయడంలో ప్రైమరీ ఆర్కిటెక్చరల్ రోల్ ప్లే చేసింది ప్రసాద్ గారు అనేది నా స్థిరమైన అభిప్రాయం, అనుభవంతో ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మీరు చూడండి సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ ఈ యూనివర్సిటీలో. నేను ఇవాళ హెడ్ చేస్తున్నటువంటి అకాడమిక్ సిస్టమ్ చూడండి. He was the first academician to join in this university. He was the first person to design and plan and visualize the education of Open University. సార్ అప్పటికి మోడల్ లేదు సార్, అప్పటికి ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనే మోడల్ ఇండియాలో లేదు. ఇప్పుడు మన యూకేలో ఉంది. యూకే సొసైటీ వేరు, ఇండియన్ సొసైటీ వేరు. యూకే లర్నర్ వేరు, ఇండియన్ లర్నర్ వేరు. యూకే ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వేరు, ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వేరు. దాన్ని ఇండియనైజ్ చేయడంలో నేను అనడం ఏమంటే, ప్రసాద్ గారి రోల్ అనేటువంటిది ప్రైమరీ రోల్. ఈజ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ ఆఫ్ దట్ పీరియడ్. ఆ టైంకి తర్వాత విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయ్యారు 15 రోజుల తేడాతోటి. ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. బట్ సోషల్ సైన్సెస్లో ఆ కరికులం ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ డెలివరీ మెకానిజం ఎట్లా ఉండాలి, స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ ఎట్లా ఉండాలి, అండ్ హోల్ డిజైన్ వాజ్ డన్ హిస్ టీమ్ అండ్ వేర్ హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ టీమ్. ఆ రకంగా నేను ఐ కన్సిడర్ ప్రసాద్ గారు యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, నెంబర్ 1. అండ్ నెంబర్ 2, నాట్ ఓన్లీ దట్, నాకు చాలా అవకాశాలు కూడా అట్లా ప్రసాద్ గారు. నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ అయింది యూనివర్సిటీలో సిఎస్టీడీలో. నాకు ఆ బోర్డు ఎదురుగా చూస్తే సిఎస్టీడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ప్రసాద్ గారు. అప్పటి వరకు ఇగ్నోలో కూడా సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ ట్రైనింగ్, స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లేదు 92లో. దాన్ని అటువంటి మేము జాయిన్ అయిన టైంకి, 94లో వచ్చాను ఇక్కడికి. ఆ టైంకి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. మాకు అంటే మనకి ఎట్లాగైతే గవర్నమెంట్లో సివిల్ సర్వీస్ ఎట్లాగైతే ట్రైనింగ్ కాలేజెస్ లాగా ఉంటాయో, మేము వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్కు ఇచ్చేయడానికి మాకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టేవారు. అంటే సిస్టమ్ ఏమిటి, ఎట్లా ఉంటుంది, రెగ్యులర్ టీచింగ్కి దీనికి తేడా ఏమిటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు. అసలు ప్రసాద్ గారు అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్గా, నాట్ ఈవెన్ డైరెక్టర్, ప్రతిదీ దగ్గరుండి చేయించేటువంటి ఒక డిసిప్లిన్. మేము ఒకసారి అది ఈ మధ్య కాలంలో 40 years సందర్భంగా దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి చూస్తే, అసలు ప్రసాద్ గారి విజన్, ఆ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అని రాసిన విజన్ చూస్తే నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక మనిషి ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక సిస్టమ్ని డెవలప్ చేసినాడు. ఇందాకే చెప్పారు మిత్రులు, అసలు ఎక్కడా కూడా క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అనేది ఇది కానప్పుడు సికా అనే దాన్ని మా దగ్గర తయారు చేసి, దానికంటే ఇంపార్టెంట్గా ఇగ్నోలో కంటే కూడా ఒక రీసెర్చ్ వింగ్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం, గ్రేడ్ అనే పేరుతోటి, జి రామరెడ్డి అకాడమీ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే దాని పేరుతోటి. నాకు తెలిసి ఏ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో కూడా సిస్టమ్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ కాకుండా ఒక రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ లాంచ్ చేయగలిగేటువంటి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి వ్యవస్థను క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఇవాళ మనము ఒక వాక్ చేస్తే యూనివర్సిటీ మొత్తం క్యాంపస్లో ఒక వాక్ చేస్తే, ఎవ్రీ సిస్టమ్, ఎవ్రీ బిల్డింగ్ అంటే నాట్ జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ బిల్డింగ్, ఎవ్రీ సిస్టంలో ప్రసాద్ గారి రోల్ లేకుండా ఈ యూనివర్సిటీ సర్వైవ్ కాలేదు, యూనివర్సిటీ గ్రో కాలేదు అనేది నాకు కలిగినటువంటి 30 ఏళ్ల తర్వాత కూడా నేను ఇప్పటికి కూడా
అది రాలేదు. రెండవది ప్రసాద్ గారి ఆడిషన్ అనేది అంటే యూనివర్సిటీకి ఒక ఇది ఎట్లా ఏర్పడిందని అంటే చాలా క్రూషియల్ టైంలో, అంటే ఒకవైపు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా క్రూషియల్ దీనిలో ఉన్నటువంటి టైంలో, రెండో వైపు 20 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఈ యూనివర్సిటీ కూడా ఒక క్రూషియల్ ఫేజ్ లో ఉన్నటువంటి టైంలో వారు వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయన. నిజంగా కూడా యూనివర్సిటీ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది, ఎట్లా అనిపించేది అంటే నాకు ఒక ఎడ్ల బండి లాగా అనిపించేది. 80s లో ఉండేటువంటి ఎడ్ల బండి లేదా వ్యవసాయంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక మూట లాగా రామరెడ్డి గారు పట్టుకొచ్చినాడు, దాన్ని స్టార్ట్ చేసినాడు, వెళ్ళిపోయాడు. దాన్ని అట్లనే ఆ ఎడ్ల బండిని అట్లనే నడిపిస్తున్నారు. Believe me, sir, after you assuming office of vice chancellor, 2 years అసలు వేరే పని ఏది చేయలేదు ఆయన. దీన్ని రిఫార్మ్ చేయడం అనేది చేసి, రిఫార్మ్ అంటే సున్నాలు వేయడం, టైల్స్ వేయడం కాదు, సీరియస్ సిస్టమాటిక్ రిఫార్మ్స్ ని ఇనిషియేట్ చేసి, అంటే ప్రసాద్ గారు ఎంత డిసిప్లిన్ గా ఒక అకాడమిక్ ఇండెప్త్ ఎట్లా ఇందాక చాలా మంది చెప్పారు కదా, ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా అట్లా ఒక గైడ్ బేస్డ్, మాన్యువల్ బేస్డ్, రిటర్న్ రూల్ బేస్డ్ గా ఉండాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసి ఈ యూనివర్సిటీకి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. ఇది నేను ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు, వారిని పోవడానికి చెప్పట్లేదు. విజన్ అండ్ మిషన్ అని మనం ఇప్పటికే ఏదైతే రాసుకున్నామో వాటిని డ్రాఫ్ట్ చేయడం అనే దాని దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి యూనివర్సిటీకి ఒక మోటో ఉండాలయ్యా అని ఆ మోటో రాయడం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి యూనివర్సిటీకి ఒక ఫిలాసఫీ ఉండాలయ్యా, ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలయ్యా, ఆ యూనివర్సిటీకి ఉండే ఫిలాసఫీ క్యారెక్టర్ దాని విజన్లో మిషన్లో కనబడాలయ్యా. అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా సార్, కొన్ని పదాలు అంటే డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద వారు మాట్లాడిన గతంలో రాసినది చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది, ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఉందా యూనివర్సిటీకి, ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి, ఈ మోడ్ ఆఫ్ టీచింగ్కి అని అనిపిస్తుంది. నేను ఇందాక చెప్పా, నేను కాకతీయ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు జయశంకర్ గారు వద్దు, నువ్వు ఆలోచించుకోవడానికి 3 నెలలు టైం తీసుకో అని చెప్పారు. నేను డిసెంబర్ 91లో జాయిన్ అవ్వాలి. నేనేమో హైదరాబాద్ పోవాలి, వరంగల్ ఎందుకు ఉండాలంటే నాకు వీళ్ళందరి గురించి చెప్పినాడు జయశంకర్ సార్, వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండిపోయిన వాళ్ళ. ప్రసాద్ గారు ఇక్కడే ఉంటే నాకు అప్పుడు ఈ ప్రసాద్ సార్ ఫిజికల్గా నేను కలవాల. నాకు ఉద్యోగం కాకతీయ యూనివర్సిటీలో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జనార్దన్ రావు గారు ఫోన్ చేశారు, ప్రసాద్ గారు సార్ ఉంటాడు అక్కడ, నువ్వు పోయి జాయిన్ అవ్వు. సరే రామయ్య గారు ఉంటారు, ఇవన్నీ తెలుసు. కానీ జయశంకర్ గారు ప్రసాద్ పోయి అక్కడ తప్పు చేసినాడు, అది డెస్క్ జాబ్ అయ్యా. ప్రసాద్ ఇక్కడ ఉంటే ఇట్లా ఉండేవాడు, ఆదిలాబాద్ ఇట్లా ఉన్నాడు. నేను మళ్ళీ సార్ పుస్తకంలో అది చదువుతున్నప్పుడు నాకు అదంతా కళ్ళల్లో మెదిలింది. నేను అనుకోవడం ప్రసాద్ గారు కనుక ఆదిలాబాద్లో ఉంటే ఇంకొక హరగోపాల్ గారు అయ్యారు. అంటే వారు రాసినవి, నేను సాహిత్యం వ్యాసాలు కూడా రాసినాడు ప్రసాద్ గారు. విభాత సంధ్యలలో వారి కాంట్రిబ్యూషన్ చూసినప్పుడు అరే అంటే మనం ఇన్స్టిట్యూషన్ మనల్ని ఎట్లా టర్న్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆయన అక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఉన్నప్పుడు కానీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఉన్నప్పుడు కానీ బిఎస్ ప్రసాద్ గారు ఇందాక లింబాద్రి గారు చెప్పినట్టుగా మొత్తం ఉత్తర తెలంగాణ అంతటికి స్పీకర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు, వరవరరావు గారు. అంటే వాళ్ళిద్దరు సహచరులు, ఒకే యూనివర్సిటీలో ఒకే కాలేజీలో 10 ఏళ్ల పాటు పనిచేసినారు. ఐడియాలజికల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ ఒక జనరేషన్ మొత్తానికి, ఆ సొసైటీకి, తెలంగాణ సొసైటీ. లింబాద్రి సీరియస్ లెఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చినాడు, నేను సీరియస్ లెఫ్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన. మాకు ఒక మమ్మల్ని ఎన్లైటన్ చేసినటువంటి వాళ్ళలో వరవరరావు గారు, ప్రసాద్ గారు, హరగోపాల్ గారు, బాలగోపాల్ గారు లేటెస్ట్. అప్పుడు వరంగల్ స్కూల్ కూడా, ఈవెన్ వరంగల్ స్కూల్ లైక్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ స్కూల్ లాగా, ఇఫ్ యూ ఐ మీన్ ఒక లెఫ్ట్ స్కూల్ లేదా మా న్యూ స్కూల్ లాగా, కాకతీయ స్కూల్ అనేది మా న్యూ స్కూల్ లాగా. సో కాకతీయ స్కూల్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే బాలగోపాల్ కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అనుకున్నాం ఆ కాలంలో. అంటే అదొక అది కేవలము అంటే నేను అందుకే చెప్పా, టీచర్లు అంటే ఏం చేయాలి,
టీచర్లు అంటే డిఏలు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, పిఆర్స్ ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకోవాలి, రిటైర్మెంట్ అయితే పెరిగి ఎప్పుడు వస్తుందో చూసుకోవాలి, మన జీతం ఎంత పెరిగింది కాదు. నిజానికి వాళ్ళు ఆ తరం టీచర్లు మొత్తం వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ సమాజం మొత్తాన్ని మానవీకరించడానికి, మొత్తాన్ని చైతన్యపరచడానికి, మొత్తాన్ని వాళ్ళ హక్కులు తెలుసుకోవడానికి, మొత్తాన్ని అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా, ఇంక్లూడింగ్ సీతారామరావు గారు కూడా అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నాడు. అంటే అటువంటి పాత్ర పోషించినటువంటి కాకతీయ స్కూల్లో ప్రసాద్ గారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ అక్కడికి మన సార్ అన్నది కూడా ఇప్పుడు యాక్టివ్ లైఫ్ ఉండదు. అక్కడికి పోతే హైదరాబాద్ పోతే నీకు డెస్క్ జాబ్ అవుతుంది. అసలు ఓపెన్ స్టిల్లో మీ క్రియేటివ్గా ఉండదు, ఎవరో రాస్తే మీరు దానిలో ఆ పాటలు నాడబెట్టి మీరు ఇస్తుంటారు. ఇట్లా చాలా నెగిటివ్గా చెప్పి 3 నెలలు నన్ను రిలీవ్ చేయకుండా చివరికి ఆయనే మాట్లాడి బషీరుద్దీన్ గారితో, రామయ్య గారితో నాకు ఎక్స్టెన్షన్ 3 నెలల పాటు జాయిన్ అవ్వకుండా ఇచ్చారు. నేను మళ్ళీ ఎప్పుడో మార్చిలో డిసెంబర్లో జాయిన్ అవ్వాల్సింది షకీలా గారితో పాటు. బట్ ఐ జాయిన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ 1994. సో ఇది చూసినప్పుడు నేను మొన్న ఇవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు అంటే ప్రసాద్ గారు జయశంకర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక డెస్క్ జాబ్ చేయలేదు. అఫ్ కోర్స్ ఆ డెస్క్ లో కూర్చొని కూడా ఒక హ్యూజ్ సిస్టమ్ని, ఒక బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ని, ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని నిర్మించినటువంటి వ్యక్తి. ఒక్కొక్కడ యూనివర్సిటీలో పనిచేసినందుకు కాదు, మేము ఆయన వేసినటువంటి, ఆయన కట్టినటువంటి గోడల్లో, ఆయన వేసినటువంటి కుర్చీలో కూర్చొని మాత్రమే ఉన్నాం. మేమేం కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా నేను అనుకోవడం లేదు, దాన్ని రన్ చేసినాం అంతే. కానీ ఆయన ఫౌండర్స్లో ఒకడుగా, ఈ ఫౌండర్స్లో ఒకళ్ళు అనేది నేను స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడే కాదు, ఇగ్నోలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఏమంటే ప్రసాద్ గారు ఇగ్నోలో కూడా ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ కాదు, వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా. దాదాపు 1 ఏడాది పాటు ఆయన ఇగ్నో వైస్ ఛాన్సలర్. ఆ టైంలో తీసుకొచ్చినటువంటి రిఫార్మ్స్ ఆయన ఆదిలాబాద్లో పనిచేసినటువంటి అనుభవాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసినట్టుగా నాకు కనబడుతున్నాయి. నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ, బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ, స్టేట్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీని స్ట్రెంథెన్ చేయడం కానీ, అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆ కోర్ ఫిలాసఫీని వదులుకోవాలి, కోర్ ఐడియాలజీని వదులుకోవాలి. ఆయన వెరీ స్ట్రాంగ్ మార్క్సిస్ట్ నుంచి సెంట్రిస్ట్ అంటున్నారు కానీ ఐడియాలజికల్గా హీజ్ మార్క్సిస్ట్. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు సార్, ఆయన రిఫ్లెక్షన్స్ కొన్ని చదివితే ఐడియాలజికల్ ఈజ్ అంబేద్కర్ రైటర్స్, వెరీ స్ట్రాంగ్ ఐ మీన్ proponent of social justice and just society, and constitutionalist or pragmatist. ఇదంతా కూడా మీరు ఇగ్నో ఆ పీరియడ్ లో వచ్చినటువంటి గ్రోత్ కారిడార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూస్తే హిస్ విజన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ ఆల్సో. అసలు మీకు నాక్ అనేది సార్, నాకు 2వ డైరెక్టర్, సెకండ్ డైరెక్టర్ 5 years నాక్లో ఉన్నారు. నాక్ అనేది ప్రపంచానికి తెలిసింది ప్రసాద్ గారు పోతాం. నాక్లో అంటే ప్రసాద్ గారు కాన్స్టిట్యూషనలిస్ట్ అన్నా కదా నేను, అంటే ఆయన వర్క్ మోడల్, ఆయన వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ మాన్యువల్. మా దగ్గర కూడా బోల్డ్ అంతా అట్లా ఇది ఎట్లా చేయాలి, అది ఎట్లా చేయాలి, 20 సూత్రాలు, స్టూడెంట్ లర్నర్స్ ఇయర్ అని ఒక ఇయర్ని పెట్టేసి లర్నర్ సర్వీసెస్ని ఎట్లా చేయాలి, లర్నర్ చార్టర్ ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారి ఒక యూనివర్సిటీ లర్నర్ చార్టర్ పెట్టుకుందంటే అది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ. లర్నర్ చార్టర్ అంటే ఎన్ని రోజుల్లో ఏ పని వాడిని డెలివరీ చేయాలి, అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న కోర్ ఫిలాసఫీని అప్లై చేసి ఈ యూనివర్సిటీని మౌల్డ్ చేయడమే కాదు, ఇగ్నోను మౌల్డ్ చేయడమే కాదు, నాక్ లాంటి దాన్ని నిజానికి ఒక రకంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు. నేను ఒకసారి అప్పుడు ఆ టైంలో సార్ ఇది నాక్ చాలా అన్యాయం సార్ అని చెప్పాను. ఒకరోజు ఎందుకు అన్యాయం అని అడిగా. అయితే కాదు సార్, మీరు బిల్డింగ్ పెద్దగా ఉండి, ప్రొఫెసర్లు ఉండి, జీతాలు ఉండి, ఇవన్నీ ఉండి, అట్లా అన్నీ ఉన్నోడికి, హంగులు ఉన్నోడికి మీరు ర్యాంకులు ఇస్తున్నారు సార్. మీరు ఒక పారామీటర్ కూడా తీసుకోండి, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంతమంది ఉమెన్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది, ఎంతమంది ఎస్సీలకు అడ్మిట్ చేసుకుంటుంది, ఎంతమంది ఎస్టీలకు, ట్రైబల్ ఏరియాస్కి, దాన్ని కూడా స్పెషల్ ఇది పెట్టండి సార్ అని చెప్పాను. అదంతా రాయవయ్యా అని రాసి నాకు పంపించాను. అఫ్కోర్స్ నేను ఆ పని చేయలేదు. అంటే అంత డీటెయిల్డ్గా
స్టడీ చేయడమే కాకుండా డీటెయిల్గా దాన్ని బిల్డ్ చేయడంలో ఉండేటువంటి నేర్పు అనేటువంటిది ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎర్లియర్ ఆయన రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది గుర్తుంది కాబట్టి, ఎటువంటి వాళ్ళకి ఏ నీడ్స్ ఉంటాయనేది గుర్తుంది కాబట్టి, అవి అన్ని కూడా ఆయన ఫిలాసఫీస్లో, ఆయన పాలసీస్లో గుర్తుంది. ఒక్క వరంగల్ కనెక్షనే కాదు, మా ఇద్దరికి మారిషస్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది. సార్ ఇక్కడ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మారిషస్ గవర్నమెంట్ ఈ దేశం నుంచి ఒక అనుభవజ్ఞుని వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడానికి తీసుకోలేదు. అని ప్రసాద్ గారిని తీసుకున్నారు. ప్రసాద్ గారు 2 ఏళ్ల పాటు అక్కడికి పోయారు. 1.5 year ఉన్నారు. మళ్ళీ 1.5 year ఉన్నారు. 6 నెలల ముందుగా బయటకు వచ్చారు. కానీ ఈ 1.5 yearలో వాళ్ళకు టోటల్ గైడ్ బుకే కాకుండా ఆ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ స్ట్రక్చరు, ఫంక్షన్స్ కంప్లీట్ షేప్ ఇచ్చి వచ్చారు. యాజ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ టాస్క్ ఓవర్ దేర్. మనలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తామంటే ఇంకో 6 నెలలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని హాయిగా మారిషస్లో ఉండొచ్చు, అందమైన ప్లేస్ కదా, పైసలు కూడా వస్తాయి, ఇవన్నీ మనం అనుకుంటాం. కానీ వారేమనుకున్నారు, అయిపోయింది నా జాబు, వాడు సరిగ్గా పనిచేస్తలేరు, వాళ్ళకి చాలా లెథర్జీగా ఉన్నారు, టిపికల్ ఆ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ సిస్టంలో ఉన్నారు వీళ్ళు అని అనుకొని ఆయన టకటక పని చేసేసి వచ్చేసారు. అక్కడ ఆ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. బహుశా సరిగ్గా ఒక 10 ఏళ్లకు మారిషస్ గవర్నమెంట్ ఒక టీంని యూపీఎస్సీకి పంపించింది. యూపీఎస్సీలో డేవిడ్ షామ్లే అని ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు, ఆయన యూపీఎస్సీ చైర్మన్ ఉండేవాడు. వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసి మేము ఒక కొత్త ఒక అడ్వాన్స్డ్ మోడర్న్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం, మాకు మీరు మీ గైడెన్స్, ఎందుకంటే మారిషస్ చాలా విషయాల్లో ఇండియా మీద డిపెండ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మీ టీంను పంపండి. అంటే మీరు చాలా అడ్వాన్స్డ్ అప్డేటెడ్ ఇది అంటున్నారు కాబట్టి మీరు తెలంగాణకు పోండి, తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయితే మీకు ఆ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతుందని వాళ్ళని తెలంగాణకు పంపించారు. ఈ తెలంగాణ ఎక్కడ ఉంటుంది, తెలంగాణ క్యాపిటల్ ఏంటిది, ఇవన్నీ వాళ్ళు అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అనుకొని అక్కడ నుంచి ఆ ఎంబసీ నుంచి ఇక్కడ మన వాళ్ళకి లెటర్ పంపించి వాళ్ళు అనుకోకుండా ఒక రోజు మా దగ్గరకు వచ్చేసరి మన సిస్టమ్ అంతా చూశారు, పోయారు, దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఒక 1 year పాటు వాళ్ళు నాకు కూడా అట్లాంటి అసైన్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళ సిస్టమ్స్ని, అంటే వాళ్ళ రూల్స్ ఎట్లా ఉండాలి, సెలెక్షన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఈవెన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉండాలి, టెక్నాలజీ ఎట్లా వాడుకోవాలి, ఎట్లా ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఎట్లా అకౌంటబుల్గా, ఇవన్నీ మేము నిజానికి అంటే కోఇన్సైడ్ అయ్యేటువంటి అంశాలు చూసుకున్నాం. అంతేకాదు ప్రసాద్ గారు కోల్కి కానీ లేదా యునెస్కో, నాకు ఇంకొక చాలా ఆసక్తిగా యునెస్కోలో పార్ట్గానో మరి నాకు బాగా సార్ నాతో ఒక పని కూడా చేయించారు. సాఫ్ట్లీ అని సౌత్ ఏషియన్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆయన ఆయన ఉండే వాళ్ళు కొన్ని ఫెలోషిప్స్ ఇచ్చారు మనకి, ఇచ్చి మాకు ఈ ఓపెన్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక మాన్యువల్ సమ్ లెర్నింగ్ ఇది ఇచ్చారు. దీని మీద ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్, సోషల్ ఇంపాక్ట్, దాని మీద ఒక ట్రై అని చెప్పిన మేము వాళ్ళకు డెవలప్ చేసి ఇచ్చాము. కోర్స్ మెటీరియల్ కూడా, కోర్స్ వేరు కూడా డెవలప్ చేశారు వారితో పాటు. అంటే నన్ను చాలా ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఒక వేలు పట్టుకొని నడిపించేది సార్. కాకపోతే సార్ తక్కువ కాలం ఉన్నారు, 5 ఏళ్ళు నాక్లో ఉన్నారు, అంతకుముందు 3 ఏళ్ళు ఇగ్నోలో ఉన్నారు. అట్లా కొంత మాకు డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం. కానీ బట్ ప్రతి సందర్భంలో సార్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మేము పోయేవాళ్ళం. మా ఇంటికి కూడా సారు 1-2 సార్ ఇద్దరు అంతగా చనువు ఉండేటప్పుడు. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, మనకు చాలా మనం డీటెయిల్గా దయచేసి మా మిత్రులందరూ కూడా చెప్తున్నాను, యూ ట్రై టు ఇది మొత్తం పుస్తకం కాకపోయినా ఆ ఒక్క చాప్టర్ చదవండి. నాకైతే చాలా మూవింగ్గా ఉన్నటువంటి చాప్టర్. ఆ చాప్టర్ చదివిన తర్వాత వారు చెప్పినట్టుగా నిజం సార్, ఇది ఒక ఆర్డినరీ పర్సన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనుషులే చరిత్రల్ని, సిస్టమ్స్ని, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని, సిద్ధాంతాలని, సమాజాన్ని నిర్మిస్తారు. సార్ ఒక కొటేషన్ ఆయన లైఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దానిలో ఒకటి చెప్పాడు, an ordinary person can deliver extraordinary things. ఎప్పుడు విత్ రైట్ అలైన్మెంట్, రైట్ యాక్షన్ అండ్ రైట్ కాంటెక్స్ట్. ఆ సందర్భంలో ఒక రైట్ అలైన్మెంట్ తోటి, రైట్ అంటే నాట్ ఆర్ఎస్ఎస్ రైట్, ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఆ రైట్ గా ఒక సహజమైన, ఒక నిజమైన
ఆ దృక్పథంతో ఆ స్టాండ్ తీసుకొని ప్రసాద్ గారు తన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఈ ప్రిన్సిపల్ ప్రతిసారి పాటించి నాకు బాగా గుర్తు. మా దగ్గర కొన్ని డబ్బులు మిగిలినప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలని అనుకుంటే ఆయన స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి నేను అడిగాను సార్ని, ఏం చేస్తాం దీంతో? అంటే ఒక పూర్ స్టూడెంటో లేకపోతే ఇంకోలో బర్సరీసో లేకపోతే అట్లా తయారు చేసి మనం వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం సార్ బిలీవ్ మీ సార్ ఇది చేసి మీరు 30 సంవత్సరాలు 25 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇప్పటివరకు మేము ఒక పైసా కూడా ఎవరికి వెళ్ళలేదు ఏ స్టూడెంట్. అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే థియరీ చాలా బాగుంటుంది లేదా మోడల్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఆ మోడల్ని రియలిస్టిక్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల నష్టం జరుగుతుంది. ఇట్లా మన కాన్స్టిట్యూషన్ లాగా మన కాన్స్టిట్యూషన్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ దాన్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు, దాన్ని అప్లై చేసేవాళ్ళు సరిగ్గా లేకపోతే అది పనికిరాంది అనేటువంటి అభిప్రాయం వస్తుంది. నిజంగా కూడా ఇందాక ప్రసాద్ సార్ చెప్పినట్టు ఒక్క వైస్ ఛాన్సలర్లకు కాదు సార్, నేను ఇంకొక ప్రపోజల్ కూడా ఏం చెప్తున్నా మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి అంటే, యూ కంపైల్ ఆల్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్. ఎస్, 3 పుస్తకాలు 4 పుస్తకాలు, ఈ మొత్తం 20 వ్యాసాలు 30 వ్యాసాలు. ఇది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండియాలోనే కాదు, ఈ మోడల్ మళ్ళీ పాలో ఫ్రైరీ మోడల్ ఎట్లాగైతే ఒక న్యూ అప్రోచ్లోకి వచ్చిందో, మనకు చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పోజర్ ఉండదు. పాలో ఫ్రైరీ రాసింది పోర్చుగీస్లోనో ఇంకో దేనిలోనో అయినా కూడా దాన్ని ఇంకో భాషలోకి తీసుకొని, ఆ ఇంకో భాష నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకొని, ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషలకు తీసుకొచ్చు. ఇది అంబేద్కర్కు జరగడానికి 100 సంవత్సరాలు పట్టింది. సో మన దగ్గర జనరల్గానే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో పూర్తిగా సైకాలజీ బేస్డ్ థియరీస్ వచ్చినాయి, సోషల్ సైన్స్ బేస్డ్ ఎక్కువ రాలేదు. నిజానికి మనం బిట్వీన్ ది లైన్స్ చూసుకుంటూ ఫిలసాఫికల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ కనుక తీసుకుంటే ప్రసాద్ గారి రైటింగ్స్ అనేటువంటి ఒక ఫిలసాఫికల్ ఓరియంటేషన్కి, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి, ఒక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి ఒక ఫిలసాఫికల్ ఓరియంటేషన్కి ఫౌండేషన్ని ఇవ్వడానికి దోహదపడేటువంటి రచనలు ఇవన్నిటిని కూడా అంటే పూర్తి స్థాయి కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేసినారు. మనము అంటే ప్రసాద్ గారి యాక్టివిటీస్నే కాదు, నిజానికి ప్రసాద్ గారి జీవితం కూడా చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది. ఓపెన్స్లో చేరే ప్రతి ఒక్కరికి లేదా దేశంలో ఉన్న అన్ని ఓపెన్స్లకి ఈ మెథడాలజీ ప్రసాద్ గారిది ఆ విజన్ అనేది చేస్తుంది. ప్రసాద్ గారిని మనము విఎస్ ప్రసాద్ అనేదాన్ని విజన్ అండ్ మిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎస్, ఈ యూనివర్సిటీ విజన్, ఈ యూనివర్సిటీ మిషన్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు. అట్లాగే సోషల్ ఓరియంటేషన్, మీరు ఆయన లైఫ్ హిస్టరీస్ అవుతే, ఆయన జర్నీస్ అవుతే, లేదా ఆయన లైఫ్లో తీసుకున్నటువంటి రైట్ అలైన్మెంట్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్, నాట్ రైట్ అలైన్మెంట్, బట్ ఆ కాంటెక్స్చువల్లీ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ తీసుకునే సోషల్ ఓరియంటేషన్ అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ప్రతి ప్రొఫెసర్కి లేదా ప్రతి టీచర్కి ఉండాల్సినటువంటి అలైన్మెంట్. అండ్ ప్రొఫెషనలిజం ఇన్ వర్క్ ఈజ్ ఎ మోడల్. ప్రసాద్ మోడల్ ఈజ్ దేర్, నాట్ ఈవెన్ రామ్ మోడల్, దట్ ఈస్ ప్రసాద్ మోడల్. ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఏమంటారు, మనం గొప్ప వాళ్ళమని చెప్పుకొని ఒక ధోరణి వల్ల ఆ ట్రెడిషనల్, ఆ కన్వెన్షనల్ ఈ పద్ధతిలో ఉన్నారు. కానీ ఆ ప్రొఫెషనలిజం అండ్ వర్క్ అనేది ఈ యూనివర్సిటీకే కాదు, టీచర్లకు, డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్కు, ఇగ్నోకు, నాక్ కూడా మీరు ఆ ప్రొఫెషనలిజం అనే దాన్ని మీరు చూపించినారు. అండ్ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్, ఈజ్ ఎ ప్రాగ్మటిస్ట్. నేను ఇందాక చెప్పాను, ఈజ్ టిపికల్ జాన్ డే ఆఫ్ ఇండియా నా దృష్టిలో. ఎందుకంటే అంత కాంప్రహెన్సివ్, అంత ఇన్డెప్త్, అంత ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్, అంత రియలిస్టిక్, అంత దీంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నాకైతే ఎవరు తగలే. దట్ ఈస్ హిజ్ రియలిస్టిక్, దట్ ఈస్ హిజ్ అప్రోచ్. అండ్ అకాడమిక్ ఓరియంటేషన్. బిలీవ్ మీ, ఇవాళకి కూడా ఆయన పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ఎంత ప్రేమిస్తాడో, లేదా అకాడమిక్ యాక్టివిటీ, ఆయన అకాడమిక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక రకంగా చెప్పాలి. చాలా మంది వైస్ ఛాన్సలర్లు పొలిటికల్ వైస్ ఛాన్సలర్స్, బట్ వేరాజ్ ప్రసాద్ ఈజ్ అకాడమిక్ వైస్ ఛాన్సలర్. నేను ఒక చిన్న లెక్చర్ ఇదే యూనివర్సిటీలో అంబేద్కర్ గురించి చేస్తే నాకు ఫోన్ చేసి, చక్రపాణి చాలా మంచి పని చేశావు, అంబేద్కర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది చేసాం, మేము దాన్ని టెక్స్ట్లో పెడుతున్నామని చెప్పి, టెక్స్ట్ బుక్లో పెడుతున్నామా ఆ టైటిల్ అని చెప్పి దాన్ని ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అంటే అకాడమిషియన్ అనేవాడు డైలీ సమాజంలో జరిగేటువంటి పరిణామాలను కూడా థియరైజ్ చేసి సిస్టంలోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతని
పర్ఫెక్ట్గా నిర్వహించే అకాడమిక్ ఓరియంటేషన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా స్మార్ట్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్, ఇందాక హర్గోపాల్ గారు చెప్పారు. టెక్నాలజీ ఒకటే కాదు, స్మార్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. మీరు ఒకసారి నేను చాలాసార్లు చెప్తుంటా, 20 years అప్పుడు ఆయన ఒక 20 different బుక్లెట్స్ వేశారు ప్రసాద్ గారు. ఆ 20 వాటిలలో వర్క్ ఎట్లా చేయాలనేది కూడా నేర్పించారు. మాన్యువల్ సార్, చిన్న చిన్న బుక్లెట్స్, పాంప్లెట్స్, అన్ని ఎట్లాంటివి చేయాలి, ఇది ఎట్లా చేయాలి, అది ఎట్లా చేయాలి, చివరికి సర్వీస్ రూల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఈసీలలో ఎట్లా డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు, ఇవన్నీ అందరికి తెలిసేటట్టుగా చేశారు. అదే కాకుండా అకౌంటబిలిటీని తీసుకురావడం వల్ల కూడా he evolved a kind of mechanism to do the things in a smart way. ఆ రకంగా కూడా దాన్ని చేశారు. అదేవిధంగా అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ఆపరేషన్స్. అసలు ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా ప్రసాద్ గారు అంటే భయపడతారు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ అడుగుతాడండి అనే ఇది అందరికీ ఉంది. ఇప్పటికి కూడా ఎంప్లాయీస్కి చాలా మందికి ఉంది అట్లాంటిది, మాకు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే సార్ అన్నిటినీ పూర్తి స్థాయిలో ఉంటాడు, ప్లస్ ప్రతిదాన్ని ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి మనం అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటాడు అనేటువంటిది. అఫ్ కోర్స్ అట్లా ఉండడం వల్లనే కనీసం ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సిస్టమ్స్ పనిచేస్తాయి. కాబట్టి అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అనేటువంటిది కూడా ఆయన ఇంబైబ్ చేసుకున్నటువంటి క్వాలిటీగా నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా డిసిసివ్ లీడర్షిప్, ఇది అంటే ఆ లీడర్షిప్ ఉంది కాబట్టే మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఊహించండి, ఒక 5-6 రకాల ఎకో సిస్టమ్స్లో ప్రసాద్ గారు తన మార్పు వేయగలిగినారు. ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్గా ఆయన చేసినటువంటి పనులను కానీ, లేదా నాక్లో చేసిన పనులు కానీ, వైస్ ఛాన్సలర్గా చేసిన ఇగ్నోలో చేసిన వర్క్స్ కానీ, ఈ యూనివర్సిటీలో చేసినటువంటి కానీ, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నటువంటి 5-6 సిస్టమ్స్ని బిల్డ్ చేసింది ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ గారే. కాబట్టి ఒక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ డోయన్స్ని కనుక ఇండియాలో, ఐకాన్స్ని కనుక ఇండియాలో తీసుకుంటే ఐ కన్సిడర్ ప్రసాద్ విల్ బి ఇన్ ద ఫస్ట్ రో. ఫౌండర్ వేరు, ఫౌండర్స్ వేరు, బ్రహ్మదేవుడు వేరు. కానీ ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా విష్ణుమూర్తే కదా మొత్తం ఇది చేసేది, శివుడే కదా మొత్తం ఈ జీవన మరణాలను శాసించేది, ఇది చేసేది. అట్లా ఐ టేక్ ఎందుకంటే మా సీతారామరావు గారు సీతారామయ్య నుంచి చిన్నజీయర్ దాకా ప్రయాణం చేసినాడు కాబట్టి, సో ఆ ఎక్స్ట్రీమ్నెస్ లో కాకుండా ప్రసాద్ గారు, నేను ఇప్పటికీ కూడా ఐ థింక్ అది అంతా చదివితే, ఆ రిఫ్లెక్షన్ అంతా చదివితే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి వారి కాంట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది చాలా గొప్పది. యూనివర్సిటీ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా గొప్పది. మాలాంటి వాళ్ళని ఎన్లైటన్ చేయడానికి, రైట్ పర్స్పెక్టివ్లో నడిపేయడానికి నేను వారికి ఇంకొకటి కూడా ఏమంటే, నేను పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అయిన తర్వాత ఫోన్ చేసి ఛార్జ్ తీసుకున్నావని అడిగి, ఈ రోజు నుంచి నువ్వు ఒక కొత్త సిస్టమ్ నిర్మిస్తున్నావు కాబట్టి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా రాయి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది రేపటికి ఒక మోడల్ అవుతుంది, డెఫినెట్గా అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది, సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయడంలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ని రాయాలా అని చెప్పి. నేను రాయలేకపోయాను సార్, ఎందుకంటే నాకున్న పనుల ఒత్తిడిలో ఇదని ఉంటుంది, బట్ రాయగలను. అదే టైంలో నేను ఈ 40 years ఏం చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు నేను ప్రసాద్ గారిని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను, సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ రాయాలి. మన ఈ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనేది, అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనేది మామూలు యూనివర్సిటీ కాదు. 100 ఏళ్ల చరిత్ర ఉండక్కర్లేదు. ఈ 40 ఏళ్లలో 100 ఏళ్ల యూనివర్సిటీ చేయలేనన్ని పనులని ఈ యూనివర్సిటీ చేసింది. దాదాపు ఒక 10 లక్షల మంది పైగా విద్యార్థులని, వాళ్ళ భవిష్యత్తులను మార్చేసింది. అట్లాగే ఈ జర్నీ మొత్తంలో ఒక న్యూ మోడల్ని, న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫిలాసఫీని తీసుకొచ్చింది. అని చెప్పినప్పుడు మేము చాలాసేపు మాట్లాడాను సార్ తోటి, మీరు రాయండి సార్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాయగలిగి యూనివర్సిటీ ఫౌండర్లలో మాకు మిగిలింది మీరు ఒకరే. మిగతా ఇదిలో మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే స్థితిలో లేదు. ఇది రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే, మాలాంటి వాళ్ళకు అసలు మేమే యూనివర్సిటీని బతికిస్తున్నాం అనే ఒక రాంగ్ నోషన్స్ కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏం జరిగినాయి, లేదా ఆలోచనలు ఎట్లా వచ్చినాయి, ఇదంతా రాయండి అంటే, సార్ కూడా చాలాసేపు చాలా సందర్భాలు మాట్లాడినాం. నాకు ఒక పుస్తకం పంపించారు సార్, పుస్తకం ఒకటి చెప్పారు. బాంబే యూనివర్సిటీ ఏర్పడిన తర్వాత 100 సంవత్సరాలకి బాంబే యూనివర్సిటీ బేసిక్ టెనెంట్స్, బేసిక్ ఎట్లా వచ్చినాయి అనేది ఒక జర్నలిస్టు ఒక జర్నీ లాగా రాసినాడు. ఆయన చిన్నప్పుడు బాంబే యూనివర్సిటీ చూస్తే ఏమనుకునేవాడు, తర్వాత ఆయన చదువుకున్నప్పుడు ఏమనుకునేవాడు, తర్వాత ఏమనుకున్నాడు, తర్వాత 100 years వచ్చినప్పుడు ఏమనుకున్నాడు.
నేను ప్రసాద్ గారికి ఒకటే చెప్పేది ఏమంటే, ఒకటే ఒక సబ్మిషన్ ఏమంటే, సార్ మీరు చెప్పండి, మీరే రాయగలుగుతారు, ఇది ఒక 3 నెలల్లో 6 నెలల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా పెట్టు. ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్, నేను కూడా ఇంకొక 6 నెలల్లో రిటైర్ అవుతున్నా కాబట్టి ఆ తర్వాత అయినా సరే మీతో కలిసి ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సార్ ఇవాళ మేము చిన్న చిన్న విషయాల మీద ఇప్పుడు రివిజన్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మేము తలలు పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏ మోడల్, ఏ టైపు, ఎట్లా, ఎవరు, ఏమిటి, ఏమీ లేనప్పుడు కదా మీరు ఇక్కడికి ఒక సంచి పట్టుకొని వచ్చేసి దాన్ని డిజైన్ షేప్ చేశారు. ఇది యూనిట్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి, ఈ పునశ్చరణ ఇట్లా ఉండాలి, క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఉండాలి, టెక్స్ట్స్ ఇట్లా ఉండాలి, బుక్ సైజ్ ఇంత ఉండాలి, ఫాంట్ సైజ్ ఇంత ఉండాలి. ఎంత రీసెర్చ్ దానిలో మీరు చేస్తున్నారు, దాన్ని ఒక మోడల్ లాగా డెవలప్ చేశారు. ఇవాళ ఎవరికి దాని మీద పెద్ద పట్టింపు ఉండదు. కాబట్టి అదొకటేగా స్టూడెంట్ సర్వీసెస్ ఎట్లుండాలి, స్టూడెంట్ ఎట్లా ఉండాలి. సో నేను సార్కి ఏం చెప్పానంటే, మళ్ళీ సేమ్ మనం డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్స్ట్ లాగా యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 1980 అట్లాంటిది కాదు. యూ ప్లీజ్ రైట్ యువర్ నరేటివ్ ఆర్ కలెక్టివ్ మెమరీ, కలెక్టివ్ నరేషన్, కలెక్టివ్ కంపైలేషన్, ఓవరాల్గా విత్ వెరీ ఇన్ఫార్మల్ వే ఆఫ్ థింగ్స్. అది రేపు చదువుకోని వాళ్ళకి మేము కూడా ఈ ప్లేస్లో చదువుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆశ కలిగేటట్టుగా తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా తీసుకొద్దాం ఫస్ట్. అదే ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మన క్లయింటేల్ కూడా ఎక్కువ వాళ్ళే. అట్లాగే దేశంలో మొదటి యూనివర్సిటీ. ఈ 40 ఏళ్ల జర్నీలో మనం ఏం సాధించామో చెప్పుకోవడంలో మేము ఫెయిల్ అయినా, దాన్ని చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మనం ఉంటుంది. ఏ మనిషి అయినా 30 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు ఒక సిస్టంలో పనిచేసిన తర్వాత, నేను ప్రసాద్ గారి ఈ జర్నీలో వారు రాసిన ఒక లాంగ్ నరేషన్ చదివినప్పుడు అనిపించింది నాకు, అంటే ఇంత కాంట్రిబ్యూషన్ ఈ సొసైటీకి, తెలంగాణకి, లేదా ఈ సమాజానికి ప్రసాద్ గారు చేశారు. ఒక సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేయడంలో చేశారు. నేను ఎక్కువసారి సార్ చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ, నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడేదాన్ని నాకు చాలా ఎక్కువ, అసలు నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ కాను జనరల్గా నాకు. కానీ ప్రసాద్ గారి తర్వాత ఒక 7-8 పేజీలు నేను నోట్స్ రాసుకున్నాను ఏం మాట్లాడాలని. సరే దానికెళ్ళి 4 పేజీలు ఈయన మాట్లాడినాడు. సో ఫైన్, నేను అది చూడలేదు. బట్ ఐ ఫెల్ట్ హీఈస్ ద లైట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ అని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మీ. అండ్ నేను ఇవాళ వారు చెప్పినట్టుగా, మా లింబాద్రి గారు చెప్పినట్టుగా నాకు నా మనసులో ఉన్న చాలా విషయాలను చెప్పుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని, అదేవిధంగా ప్రసాద్ గారిని కూడా నేను వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ everyone. So anyhow, you spoke well. So many insights everywhere. And so మనం చక్రపాణి చెప్పినట్టు కొన్నిసార్లు గురువుల ద్వారా శిష్యులకు, శిష్యుల ద్వారా గురువులకు పేరు వస్తాయి, సహజం. వీటిగా మనం విచారించాల్సిన విషయం కూడా కాదు. అంతేకాకుండా సార్లో ఉన్న ఒక విషయం ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ ఐడియలిజం అని అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానితోటే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తోటే సారు పనిచేసారు. తర్వాత రోల్ మోడల్స్ ఆఫ్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ అనుకున్నప్పుడు నాకు నేనుగా నాకు చెప్తే ఎవరైతే రోల్ మోడల్స్ అనుకుంటే నేను అనుకున్నాను. నేను కూడా ప్రొఫెసర్ రావాడ సత్యనారాయణ గారు, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, ఈజ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ సోషల్ మూవ్మెంట్స్. ఆ రోజుల్లో తెలంగాణ మూవ్మెంట్ పట్ల ఆయన తీసుకున్న స్టాండ్. తర్వాత ప్రొఫెసర్ రామరెడ్డి గారు, వెరీ ఎఫిషియంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫ్ గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. అండ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, ప్రో ఎంప్లాయీస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, ప్రొఫెసర్ పిఎస్ ప్రసాద్. నెక్స్ట్ వీళ్ళు నాకు రోల్ మోడల్స్ అని నేను అనుకున్నాను. అట్లా ఎందుకంటే సారు ఉన్న ప్రాక్టికల్ ఐడియలిజం, డిసిప్లిన్, సిన్సియారిటీ విత్ పర్పస్ అండ్ వర్క్, ఇవి చాలా గొప్పవి. ఆ రకంగా సారు మనం ఇంతసేపు సార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే
దానిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఆ స్ట్రెంగ్తే మనం ఇంతసేపు మాట్లాడింపజేసి దాదాపు 12:50కి పూర్తిగా సమావేశం 1:30 అవుతున్నది. ఇంకొక అర్ధగంట అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. సార్ ఇలాగ మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎనీహౌ విల్ క్లోజ్ బిఫోర్ 2 o'clock. Thank you very much. I request the author of the book, Professor V.S. Prasad, to give his reflections and response. అందరికీ నమస్కారం. I'm here because of my teachers, my colleagues, my friends, my parents, and my family. I am grateful to all of them. I am really grateful to this university. This university gave me many things. I don't think I have given enough returns, but the university gave me many things. I am grateful to this university. My friends here, very distinguished 4 colleagues. Vice Chancellor, Professor Sitaram Rao. He has the distinction of Vice Chancellor of this university for a second term. I think he is the only person who has that distinction. He is trying to do his best. I'm happy that he gave me this opportunity of publishing my articles, 2 books. 5 years back, a collection of articles published by him when he was Vice Chancellor for first term. During his second term, the 6 articles published by this university is because of his initiative. Maybe I have taken some liberty as a student, I have taken some liberty. And when 5 of my articles are to be published, I said, I would like to write 1 more article that may be autobiographical, a little autobiographical. This is about a just adequate person's life in ODL. I consider myself a just adequate person, a person who has some abilities to do the function, who is fair and who is morally conscious. That's how I feel myself. He has permitted to add that article also. I'm thankful to him for this opportunity. My other friends, Professor Limbadri, the chairman of the council, I am thankful to him for releasing the book. He's a good friend. We used to discuss many things about the higher education. Sometimes I feel it is a very paradoxical situation. To me, higher education system in Telangana is in a very bad shape, headed by a good person. Also, how individuals have their own strengths and their own limitations. Individuals will not be able to make all the difference. He is trying to make some difference. I'm very happy. And he has agreed to release the book. My 6 decades classmate, friend, and Professor Haragopal, as you know, very internationally known public intellectual. I always feel proud that he is my friend. To say that he is my friend. We are all good friends. We are all family friends. Mrs. Vanamala Garu is here. We are all family friends and we feel proud, and it is a great privilege to me. What all my friends said. Dr. Chakrapani, one of our colleagues, he became the first chairman of a public service commission. When we are students of public administration, when we study public service commission, one of the great institutions to recruit the people. He became a first chairman of the newly created state of Telangana. We felt very happy. One of our colleagues became. For 6 years, he has successfully
functioned. I am very proud of my association with him. So I must say that all the four people, when they were speaking about me as a human being, naturally I felt very happy. But it is their greatness, not my greatness. It is their goodness. It is their liberal attitude to their friends. So I am grateful to all four of you, sir. And I am grateful to all of you also. About this book, certainly I must also share that many friends helped me in the publication of this book. Professor Sable, who was the former Vice Chancellor of YCMOU, Dr. Sanjay Misra, presently Director at COL, and many colleagues. Professor Venkaya, one of the articles is co-authored by him. Professor Venkaya, Professor Venkataya, who was my student, and he has taken many responsibilities. Dr. Krishna Rao, and many others helped me. Professor Masudan Reddy, the director of SICA, and his team, Registrar Professor Reddy, and Public Relations Officer. We took a lot of liberty and we were there in the press also. He coordinated all these activities. And many colleagues in the university helped. I'm thankful to all of them because it is a collection of articles, 6 articles, 4 are the lectures. 3 lectures delivered in this university only, 1 lecture delivered in the Indira Gandhi National Open University, 1 article published in a book co-authored by Professor Venkaya, and another article exclusively written for this book purposes. So I'm thankful to all the people who helped me in the publication of this book. I just take only 10 minutes. I would like to share with you, because it is an opportunity to share with you, in the all 6 articles, the 3 arguments I advocated, or the 3 issues I focused, I would like to share with you. The first is, there is a need to re-emphasize the importance of public service nature of open and distance learning. This is a public service activity. So Sitaram Rao is referring to why on this 23rd we wanted to release this book. I requested Professor Sitaram Rao to get it released on 23rd of this month. One of the reasons is, last 20 years, since 2003, United Nations is celebrating June 23rd as a public service day. As Professor Sitaram Rao said, it is not Public Servants Day, but it is a public service day. But public service of public servants. It is in a way Public Servants Day. It is a community's contribution, community's appreciation of public servants. What is the appreciation of community's appreciation of public servants? It is the public service. The focus is on the public service. So I thought that ODL is a public service activity. ODL is nothing but delivery of democracy. ODL is nothing but delivery of public service. So I thought that we have to re-emphasize the importance of public service nature of ODL. If you see 60 years of history of ODL, 1962 to now, 60 years, broadly you find 2 trends. One is ODL is considered as a public service activity. But unfortunately, ODL also is considered as a private profit-making activity. It is a public service activity and also a private profit-making activity. Some of the institutions are starting ODL programs to make a profit. It is very interesting that you see Professor Aragopal is emphasizing the importance of public service nature of all public institutions' education. Interestingly, even public service-oriented institutions, that means public universities also, are starting ODL programs to make money, to make resources. If you see the financing of the ODL system, it started as a public funded activity. Then it became a self-financing activity. Then it became a resource generation activity or profit-making activity. So my first focus is all of us must be concerned about the public service nature of ODL. It has to serve the public. That is the importance.
when we are looking at our university, it has made a very significant contribution in the public service. As a public service institution, the university has made a significant contribution. That's why I have dedicated this book to all those who believe in and work to make ODL an effective, inclusive public service. This is my first argument. Here, I would like to request, the chairman is there, chairman State Council, and Vice Chancellor can take some initiative, because this university has a long tradition. 82, this university was established. In 1962, the ODL was called as a correspondence education. In 82, it became a distance education. It became a multimodal system. Open University heralded a new era in higher education. So our university, all of us can feel proud. We are all engaged in a public service activity. We are not engaged in a private profit-making activity. That's how people working in the institutions like open universities can feel proud of it. Here, the university has a good infrastructure also, and Vice Chancellor is taking special steps to develop this good infrastructure. It can become a ODL hub in India. Particularly in Telangana, it can become a good ODL hub. The State Council can take some initiatives of supporting the university to become a ODL hub. When it becomes a ODL hub, it has a training center, it has a research center, it has a long history, it has a good infrastructure. It can be a ODL hub which can generate or which can act as an access for the movement of, for the development of ODL in Telangana. So the State Council can take some measures and Vice Chancellor can initiate it. This is the first argument. My second argument, it is, if you want to be a good public service institution, institutional resilience is very important. Institutional capacity to deliver goods, institutional capacity to achieve its vision and mission, it is very, very important. That's why I am looking at this institution must develop the competencies to use the technology. When we are looking at the technology, I agree with Professor Aragopal when he said technology has two dimensions. Technology has positive dimension, technology has a negative dimension. I think it is Harare who said, philosopher Harare who said, technology as a tool, as a servant, it is very useful. Technology as a master is very bad. Technology as a servant and technology as a master. When we are talking today about the artificial intelligence, it has many advantages. As you know, ChatGPT, people are talking about ChatGPT. That means tests can be created by the computer. The test can be created by the computer. Somebody said the artificial intelligence is like an atom bomb. Atom, it can be used for many positive purposes also. It has many destructive roles also. So the technology, the institution must develop capacity to use the technology. Secondly, institution must develop moral strength to use the technology properly. Its capacity to use the technology properly, its moral strength to use it properly. This is also very, very important. So institutional resilience is very, very important. This is possible only when all the people working in the institution must have that sense of institution. I think in the one Professor Aragopal is referring to the Chester Bernard's theory of authority. Chester Bernard, in his functions of executive, he characterized the executives two types. One type of executives are organizational personalities. Second type of executives are private personalities. Organizational personalities and private personalities. Organizational personalities focuses on mission and vision of the organization. Private personalities focuses on what we will get from that institution. Not that what we will give to that institution, what we will get from that institution. So the second aspect of institutional resilience, as all of us know that changes are taking place very fast, but our capacity to change ourselves is very slow. This contradiction is there. In the society, changes are taking place very fast,
But as our capacity is very low, institutional capacity is very low. Suppose you see the last 40 years or 50 years or last 10, 20 years, if you see the changes are taking place so fast. And are we able to adjust to these changes? That is the important dimension. My third argument in this book, Professor Chakrapani, I think, has rightly focused on the importance of, when I quoted John, the quote, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experiences. My third advocacy is, all of us must become a reflective practitioners. When I say all of us must become a reflective practitioner, suppose you see, you are engaged in the development of learning materials, okay? You are engaged in providing student support services. You are engaged in conducting the examinations. You see, all these activities, we are engaged in different activities. You list out. In all these activities, you have to reflect on all these activities. Then you can improve. Not that somebody will come and say that this is how you have to do, but you have the rich experience. And if you reflect on that, that reflection is very, very important. For that reflection, you must have openness. If you are very prejudiced and you think that what you are doing is only correct, you will not be able to improve. What is the ECD now? I think the institution is also opting for NAAC assessment also. What is this NAAC assessment? NAAC assessment is nothing but you are doing things in a particular way. Are you doing things in a right way? Or is there any better way of doing these things? This is how the appraisal of our performance. So reflective practitioners, all of us must become reflective practitioners. And this reflection at the macro level, meso level, and micro level. When I am saying reflection on the broader system of ODL, we must be able to understand what is this ODL, how this ODL came, and what is the philosophy of this ODL, what is the methodology of ODL, is it different from other forms of education? Today we are talking about a blended mode and all those things. You see, reflection at a macro level, broader frame. Reflection at meso level means your own work. You may be engaged in developing learning resources, may be engaged in providing tutorial services, may be engaged in some other activity in the open university. So at your work level, you have to reflect. The third level of reflection is reflect on yourself. That is a self-reflection. Do we have the necessary competencies? How we can develop the new competencies? How we can equip ourselves to undertake our activities? So this self-learning and self-reflection is very, very important. These are the three arguments in all these 6 articles. I know that. See, my own concern, and I'm very happy when Vice Chancellor has agreed to publish it. This is published as an open access book. Today, what we are looking is knowledge is open. Open educational resources. I had the fortunate opportunity of in 2002 participating in a Paris UNESCO conference where knowledge is considered as a public property, as a public asset, as a public wealth. So open access book, the idea is let us reflect on that. Not that you see many new things are there in this. You may be knowing all these things also. Not that many new things are here. You may be knowing all these things also. But if you reflect it, certainly you can make an improvement. See, your idea is the whole NAAC approach also is assessment is, the whole idea is how do you improve? To improve. And if you reflect, you can improve. So reflective practitioner is the only way of improving the performance of the institution. There is no other way. There is no other way, reflective practitioners. So I am very happy for this opportunity. My own message, if at all, my friends also were telling, see, when I wrote my autobiographical account, I may also apologize. It is something about personal. I wrote about all those things. What I felt is, see, from all these things, we can learn something. We can learn something, or we can unlearn something. We need not do it in the same way. Some of the friends were telling that we are afraid of Professor Prasad. Why the people are afraid of me? I'm not an autocratic type of a person, but why this people are afraid of me? Sometimes people say that we are afraid of you, sir. Last time, in the 2018, I remember the former Vice Chancellor, that is from Netaji Subhas University. He was also telling, I am also afraid of Prasad. I said, why are you afraid? No, you demand something. You see, my own approach is, when we promise something, we must deliver. If you promise and we don't deliver, I may become impatient because
my impatience is a functional impatience. See, the leaders also are two types. One is the functional oriented, and some others are interaction oriented. Their orientation is more interaction. If they are good, that is okay, good. But my orientation is okay. You may think me of bad, but as long as you do the job. Some people ask me who is close to you. Whoever is doing job properly is close to me. Not that X, Y, Z. Whoever is doing his job properly is close to me. I will try to appreciate whoever is doing that. If you are not doing your job properly, I can't appreciate you. I am very frank in that way. That's why, see, the people are afraid. If the people are afraid of my frankness, I am happy. But if people are afraid because I am not very, in a sense, friendly to them, yes, that is my limitation. In fact, my autobiographical sketch also I said, my limitation is sometimes as human beings, we are rational, sometimes we are irrational also. Sometimes my limitation is I'm not able to appreciate the irrationality of the human beings. That is my problem. You see, I am too much oriented about the rationality of a problem than irrationality. Irrationality also is a part of the life. That's how you have to understand it. So if at all, my message is only my message. In 3 words, I conveyed my message. That is, the sincerity of purpose is my message. If the sincerity of purpose is there, all the other limitations can be tolerated, can be accommodated. So if the sincerity of purpose is there, institutions will grow. I'm very happy when Vice Chancellor asked me, for many things he sometimes consults me. I said, I will give my opinion frankly, not to please you or displease you. I will give my opinion frankly. Sometimes it may be appropriate, it may not be appropriate. So what all I have written, if you feel it is appropriate, try to reflect. If you feel it is not appropriate, forget about it. I am again thankful to all my 4 colleagues who spoke very well of me. Even though I don't deserve all those things, they are very generous. And all of you also for patiently listening. This is also, listening is a more difficult job than speaking. And all of you patiently listening. I'm thankful to you. Thanks to the Vice Chancellor and thanks to all of you. Thank you very much. So thank you very much, sir. We have almost came to close. Yeah, yes. 5 నిమిషాల్లో ఉడగొడదాం. రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాక్టీషనర్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ సార్ చెప్పింది. ఎందుకంటే నాక్ డైరెక్టర్గా అయిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో నాక్ వచ్చిన విమర్శ, భూషణ్ పట్వర్ధన్ విమర్శ తర్వాత నాక్ వాళ్ళు ఒక వైట్ పేపర్ పబ్లిష్ చేశారు, రీఇమాజినేషన్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దాంట్లో సారు 3rd లెవెల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అంటే ఒక 4-5 గ్రూప్స్ను వాళ్ళు డివైడ్ చేసి వాళ్ళతో చదివించు సార్. దాంట్లో సార్ కూడా ఉంటాడు. అట్లా అంటే హౌ ఈ రిఫ్లెక్ట్స్ అనేది నౌ హస్ బీన్ టేకెన్ హిస్ అడ్వైస్ ఎట్ మెనీ లెవెల్స్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ రియల్లీ we have not given you the opportunity to publish your work, and really you have given opportunity to us and permitted us to publish this work. Before the formal vote of thanks, we have our traditions and we must follow. I request Venu to organize this felicitations program to our 3 important guests who came here. Dibadri, Dr. Argopal sir and Dr. Prasad sir. Chief guest. So now I request Dr. Sridevi, Director of SICA, to propose formal vote of thanks to this meeting. Okay.
A very good afternoon to respected dignitaries on the dais and heads of the offices, heads of the departments and staff of the university. I am pleased to be standing here on behalf of SICA to convey my gratitude. The president of today's function, our Honorable Vice Chancellor, Professor Sita Ramarao Garu, deserves special thanks for his constant support and guidance. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Professor R. Limbadri Garu, Chairperson, Telangana State Council of Higher Education, for accepting our invitation and spending his valuable time to grace the occasion, and also for sharing his personal experiences with Professor V.S. Prasad sir. And ఇంకా సార్ మీరు పర్సనల్గా ప్రసాద్ సార్ బయోగ్రఫీ చెప్పేటప్పుడు సార్ ఫీలింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ అనుభూతి మాకు ఒక అది గొప్ప అనుభూతి, గౌరవం, అదృష్టం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్. I express my heartfelt thanks to our guest of honor, Professor Hargopal Garu, Professor of Political Science, University of Hyderabad, for giving valuable speech and enlightening us, and also for accepting our invitation to spend his time with us. I also thanks to our Director Academic, Professor Chakrapani Garu, who is guest of honor of today's function, for describing about the book titled Open Distance Learning in India, Reflections on Practices and Future Perspectives. Also for explaining about Prasad Sir's contribution in different perspectives. సార్ ఇంకా సార్ బయోగ్రఫీ గురించి డిఫరెంట్గా సారు ఏ విధమైన విద్యా విలువల ఆస్తిని, విద్యా వ్యవస్థల ఆస్తిని వారసత్వంగా మనకు అందించారు, విపులంగా వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సార్. We are grateful and thankful to our former Vice Chancellor, Professor Prasad Garu, former Director NAC, for his contribution of the book to the university, also for explaining the book briefly. I also thank our Registrar, Dr. A.V.R.N. Reddy Garu, for his kindness and continued support. My sincere thanks to Dr. Venugopal Reddy Garu, PRO, for helping us to organize the function. Also thankful to the Director, EMRRC, for making necessary arrangements for coverage of the function. And also I thank to the Director, Material and Publications, for printing the book. I would like to extend my thanks to Professor Pushpa Chakrapani Garu, Dean Faculty of Sciences, for giving permission to use the e-classroom. And in charge Computer Science, Vasanthi Garu and the team for providing ICT arrangements. Also thankful to the engineering branch for their cooperation. I must thank to Professor Masudan Reddy Garu, Director SICA, for organizing the function. Finally, I thank one and all for making this function a grand success with your presence. Thank you. Thank you.